பிரதாப் சார் நடிச்ச வீரதீர சூரன் படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு நமக்கே இப்படி பில்ட் அப்னா ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு மியூசிக் ஓடுதா இல்ல இவங்க சத்தம் ஓடுதானே எனக்கு தெரியல அவ்வளவு சத்தம் லவ் யூ வாட் an energy எவ்வளவு வைப் ஹாய் டார்லிங் மக்கள் வெள்ளம் அரடே சூப்பர்
Chiyat sir. சார் சார் ரொம்ப நேரமா பண்ணல எல்லாரும் சார்பில். Sir, as always, you're looking stunning. Seriously. என்ன கெட்ட போட்டாலும் அந்த மனுஷனுக்கு சூட் ஆகுதியா? ஃபேஷனிஸ்டாங்க அவரு. Seriously. அவருக்கு எல்லாமே சூட் ஆகும். வேட்டி எப்படி கட்டினாரு பாத்தீங்களா? அவரு மிக்ஸி மாதிரி அப்படி ஒரு அச்சார் பாருங்க படத்துல. ஆமா. வெயிட்டிங் இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் வேலை ரிலீஸ் ஆக போகுது. இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நாளா நடக்க வேண்டிய காம்பினேஷனுங்க. இந்த 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 காம்பினேஷன் அருண் அண்ணாவும் சியான் விக்ரமும் ஆமா சேரணுன்றது வந்து கலை தாயோட ஆசை. அதனால வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு படம். சேர்ந்தாச்சு. அந்த படைப்பு சூப்பரா உருவாகி இருக்கு. அது இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் தான் வெளி வரப்போகுது. ஓகே, சோ வீர தீர சூரன் பார்ட் 2 உடைய பிரம்மாண்டமான படைப்பு ரெடியா இருக்கு. ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவென்ட்ல தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒண்ணா கூடி இருக்கோம். சோ எல்லாரும் வந்தாச்சு. ஆல் ரெடி? திருவிழாவை ஆரம்பிப்போமா? சியான் சார், திருவிழாவை ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா? ஏய் போறா வெளிய. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், அதாவது சினிமா வந்து கனவு தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சினிமால பல கனவுகளோட நல்ல படங்களா கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்ச தொழிற்சாலை தான் HR பிக்சர்ஸ். HR பிக்சர்ஸ் சார்பா தயாரிப்பாளர் வீர தீர சூரன் படத்தோட தயாரிப்பாளர் ரியா ஷிபு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வெல்கம். இளைஞர்கள் எல்லாருக்குமே ரியா ஷிபுவை தெரியும். அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பயங்கர வைரல். அவங்க கண்டென்ட்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். இப்ப பாரு. So ஒரு வெல்கம் அட்ரஸ் from a young and a vibrant producer Riya Shibu. Hello, welcome everyone. Hi. Oh my God, what is all this hype about? What is it about? It's my sari, right? It's my sari. இல்ல ரியா அவங்கலாம் கொஞ்சம் ஷாக்ல இருக்காங்க. ரியா ப்ரொடியூசரை தானே வர சொன்னோம். என்னடா ஒரு குட்டி பொண்ணு ஒரு ஸ்டூடண்ட் மேடை ஏறி இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க. தமிழ் சினிமால one of the youngest producer. Madi ஹீரோயினா கூட நினைச்சிருக்கலாம். Okay, we have our Veerathira Suran pre-release event happening today. How are we feeling about Veerathira Suran, guys? How are our Chiyan Vikram fans feeling? Same. As a Chiyan Vikram sir fan, I also feel the same way. And I can see like I think 10,000 plus people here. That's like a lot of you. Wow. So let me actually thank Wales Tech University for providing us this wonderful space to conduct this event. It's so huge. There's so many of you. I can't even, I just hope that, all of you maintain this hype on the day of the theater where, the film releases on March 27th, which is only 7 days away, which is literally a week. I hope the distributors are prepared. Of course, our distributors are prepared. And so, I would like to specially mention and thank our distributors, starting with 5-Star Senthil sir, who will be releasing the film in Tamil Nadu, NVR Cinemas, who will be releasing the film in AP Telangana, and S-Cafe and Cinema Karan, who will be releasing the film in Karnataka, HR Pictures, which is us, who will be releasing the film in Kerala, IV and B4U Entertainment will be releasing the film in North, who is also our digital satellite partner. And I have to specially mention Teng Music Official for the audio rights that they've bagged, and then specially mention our financiers who wouldn't, it wouldn't be possible without them. Chandra Prakash Jain sir, Sunil Jain sir from Mystery Productions, and Durga ji from RDX Media are wonderful financiers who's made this possible. And from production, I've learned that, if it wasn't for our distributors, it wouldn't be possible. It's just as important making the film, right? Making the film is important, but getting the film out there is also just as important. And that is why our distributors and financiers need to be thanked and appreciated. So now I've mentioned our, distributors and financiers. So let me specially mention our technical team, because without them also, we wouldn't be able to make it possible. So our DOP is Tenishwar sir. You would have seen his wonderful works in Karnan and, Nanbagal Nerthu Maikam. I'm a huge fan of Tenishwar sir itself. And, our technical team, Phoenix Prabhu Master from our technical team, who is the stunt master. If you've seen, Kali jumping and taking the knife and doing the stunt, it's only possible with the help of Phoenix Prabhu Master.
And also our editor GK Prasanna sir, who's made it possible to make, you know, the film look seamless and beautiful. And also especially CS Balachandra sir, our art director, who has made Madurai look like a character itself, because, you know, Madurai is a character in the film, and, you know, with the art director's help it was possible. Now that I've appreciated and, you know, acknowledged our wonderful technical team, our beautiful cast and crew has dressed up here and they're seated here. And let me start with our one and only, our most beautiful and talented actress. She looks really stunning in her outfit today. Yes, you only, Dusharaka. I'm really happy to welcome you here today. என்னது இது? Yes, exactly. அப்படியா? I feel the same way. வாங்க. Hello. Welcome, Dusharaka. அலங்காலே அல்லேலா அங்கல்லா அல்லா சில்லா Dusharaka is just wonderful. She's just such a stunning performer. And I have to specifically say she's so talented. And when I was watching Ryan, I was like, oh my God, what's happening? And like, you just bring that. Exactly. See? She just brings that impact for us, you know, in your performance. And in Veerathira Suran, you know, if I say more, I feel like I'll reveal the film. So it's for you to watch and feel and, you know, see how much is delivered. Yes. Purely. So thank you, Dusharaka. It was such a pleasure to work with you. I'm really happy to welcome you here today. Next, moving on, this person, he is made up for my childhood with all his comedy, and he is known as the comedy king in Kerala. And then he surprised us with like a dramatic act in Riya ma'am, பாவம் பொண்ணு மேல No, we are saving the best for the last. Can we send them? Okay. Yeah. You can Thank go you, back. thank you. இப்பயே பேசிட்டா எப்படி? Please ma'am. Yes, and you know, he's known as the comedy king, and he recently, you know, surprised us in the interview where he said, you know, his grandfather was in the military, his father was in the military, and he is in mimicry. But I think, you know, that's the best part, because he's made such a mark in cinema and brought such great memories for us. And now in Tamil cinema, it's his introduction, and he's done such a great job. And I hope all of you welcome him well in Tamil Nadu. So let me welcome Suraj Venyaramudu sir. சார் Sir, அங்கேருந்து ஒரு ஹாய் It's சார். okay. Illa kodapilla. Okay, and next, you know, the only way to describe this man is energy. Energy is the best way to describe him. And you know, when he enters the screen itself, there's an impact, because his existence itself is an impact, because he'll be like, "Hey, now, marakara." You know, I think you all understood who I'm talking about. Yeah, you know. So that's how he makes us feel. And when Veerathira Suran, he's brought something different. He's created more than just an impact. So with that, let me welcome my next favorite, S.J. Surya sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for being here with us today. Next, we have our rock star of the day, who is, you know, because audio launch, and, you know, I can't actually describe in words, because, you know, I'll have to sing. So, you know, if I feel pretty, I wouldn't say I feel pretty. I'll say I feel hey minnale, or, you know, if it's if it's windy, if it's really windy, I'll say kalluram kaatti emmele. So, you know, his songs are an emotion, his songs are a feeling, and in Veerathira Suran, he's just elevated the film because of his music. So I'm really honored, and let me welcome G.V. Prakash sir today. Sir, it's crazy how he can maintain such back-to-back hits, you know, like back-to-back ongoing hits. And the next, you know, our personal favorite, the team's favorite. You know, when I watched Chitta, I took like 5 minutes to just cry. And, you know, later, my dad tells me, you were working with Chitta director. I was like, oh my God. Because I was still in the hangover of Chitta. And adukapram, he came for a narration. And, you know, 10 minutes into the narration, I was like, apro. You know, he got me so hooked that I was like, okay, ஒரு படத்திலே ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்றாங்க, ஒரு நரேஷன்
ஒரு narration வழியும் full impact பண்றாங்க. So he can create such an impact and he can bring out such an emotion with his storytelling and from Panneri Padminiyum to the intense Sethupathi to now Veerathira Suran. I'm really, really happy to be able to work with a director like Arun Kumar Anna. Let me welcome Arun Kumar Anna. He's hugging Teni sir. he's dressed up like the character Kali itself with his vesti. And I think it's a team's favorite person too, because he, other than making a great film, he also makes a great bond with the team as well. Next, our very last but not at all the least, I think you know who I'm going to talk about. Do I even have to say anything? Do I have to say anything? I don't have to say. Do you know who I'm going to welcome now? Hey, I think you guys said it. I think you guys said it. See, I'll specifically mention one thing though. I don't think there's a single character that he cannot pull off. Exactly. He can pull off anything. Yeah. There's nobody that can do onion like him. He can switch personality after personality after personality. See, you know what? And even Didi ma'am mentioned how he can make a horse act. He can even make animals act. That's how talented he is. And he stole our hearts with his being a romantic hero and a thriller hero and an action hero. And it's none other than our very own Chyan Vikram sir! This collaboration with sir actually means a lot to HR Pictures, us personally, because we go way back, and we go way back from distributing sir's film for 2 decades, and now this is our third production with him, and actually it's such a hard thing to get Chyan Vikram sir's dates. and for him to give us his valuable dates, it means a lot to us. So this collaboration with Chyan Vikram sir just means a lot to me too. What time is it? Sir, Time. Madam is எங்களோட asking for... மொத்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த பொண்ணு சிங்கிள் டேக்ல முடிச்சிருச்சு சார். Sorry, நான் script வீரதீர Ma'am, சூரன் excuse வைவா me. பாத்தீங்களா இப்போ? இல்ல எனக்கு ஒரு டவுட். Are you the producer or anchor or actor? Our script is fully I'm just done. a girl. I'm just a girl. சார் வீரதீர சூரன் வைவா how many marks சார்? 10 out of 10. இப்படிலாம் யாராலையும் பேசவே முடியாதுமா. ஆமா. வெல்கம் ஸ்பீச் டு தேங்க்ஸ் நோட் வரைக்கும் முடிச்சிருச்சு பாப்பா. ஆமா. வேற லெவல். ரியாக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்தே ஆகணும். ப்ரொடியூசர் HR Pictures உடைய தயாரிப்பாளர். யா Guys, on special request, it's 8 o'clock. It's 8:45. Our trailer has launched online. So அதி நீயே சொல்லிருமா. ஆங்கர்னு ஒன்னு இருக்கு. வீரதீர சூரன் ட்ரெய்லர் இதோ அப்படின்லாம் நான் மனசுல கனவு வச்சிருந்தேன். வீரதீர சூரன் trailer. நீ ஏன் சொல்லிருமா எல்லாத்தையும் நீயே சொல்லு. So you can watch it, and if you like it, you can also share it on your stories. If you like it. They will. Of course. So give it a watch. Type it on YouTube. Veerathira Suran trailer. It Okay. just launched. Ready? Super. I think that makes up for all the CVF updates that you've been asking. Thank you guys. Have a great event. Thank you so much, Riya. Thank you. Thanks a lot. Thank you. பால் ஆஃப் எனர்ஜி மணி. Super. நன்றிமா. Alright. So first யாரை ஏத்த போறோம்? ஆர்ட் டைரக்டர் பாலச்சந்தர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். CS பாலச்சந்தர் சார். தமிழ் சினிமாக்கு பாலச்சந்தர் எப்பவுமே முக்கியம். அன்பண்ணன் தேனி ஈஸ்வர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எடிட்டர் GK பிரசன்னா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இவர் வந்து ஒன்லி ஹிட் படம் மட்டும் தான் எடிட் பண்ணுவா. அப்படி அவர் லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க, ஒன்லி ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் தான். கண்ணுங்களா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. இப்போ இந்த வாய்ஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும் பாரு. ஸ்பீக்கர்ல எல்லாம் பேஸ்மா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பேஸ் கொடுங்க. ஐயா ஸ்டார்ட். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். வீரதீர சூரனுடைய இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் நான் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் நான் முதல்ல நன்றி சொல்கிறது வந்து டைரக்டர் அருண்குமார், அப்புறம் தயாரிப்பாளர் சிபு சார் அண்ட் ரியா சிபு அவங்க ஃபேமிலி அண்ட் விக்ரம் சார், SJ சூர்யா சார், ஜிவி சார், துஷாரா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிருத்திவி சார், சுராஜ் சார், ஐ லவ் யூ சார். பிரமாதமான ஒரு படத்தில் நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மேடையில் கிடைச்ச இந்த அங்கீகாரம், இந்த நேரம் உங்கள் கூட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த படம் மிகச்சிறந்த ஒரு படமாக வந்திருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டாடுவீங்க. விக்ரம் சார் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
சார் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். லவ் யூ ஆல். நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் கொடுப்பீங்க இந்த ஃபிலிமுக்கு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எடிட்டர் பேசுகிறார். Thank you sir. Yes. எடிட்டர் சார் Okay, கூச்சப்பட்டு பிரஸ்னா லேக்னு சொல்லி தூக்கிடாதீங்க, நீங்க பேசியே ஆகணும். இங்க பாருங்க, இப்படி பேசிட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மள தூக்கிடுவாங்க சார். நீங்க பேசுங்க சார். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எல்லாரும் 27th தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும். இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அருண் அவருக்கு பெரிய நன்றி. விக்ரம் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை, அது இந்த படத்தில் நிறைவேறியிருக்கு. வெரி ஹாப்பி வித் தட். சூப்பர். அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஷிபு சார் அண்ட் ரியா ஷிபு, அவங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். சிங்கிள் டேக் மணிரத்னம் டைலாக். ஓகே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கு. முதற்கன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ்வி அருண்குமாருக்கு, ப்ரொடியூசர்ஸ், யங் ப்ரொடியூசர்ஸ், விக்ரம் சார், குறிப்பாக விக்ரம் சார், ஒவ்வொரு செட்டையும் அந்த டைம்லேயே கூப்பிட்டு பாராட்டுற பெரிய இது இருக்குது அவருக்கு. ரொம்ப எங்கேஜாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் அந்த இடத்துல. திரும்ப அந்த வேலை பார்க்கணுங்கிற தூண்டுதலை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். எங்கே நின்னாலும் கூப்பிட்டு, நம்ம ஓரமானனா கூட கூப்பிட்டு இந்த ஒர்க்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி வருது. எஸ் சூர்யா சார், சுராஜ் சார், ஜி பிரகாஷ் சார், அப்புறம் எல்லாரோடையும் கூட ஒர்க் பண்ணதில் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நல்லா வரணும்னு பேராசையோடு முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி எல்லாருக்கும். Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much. Okay, so அளவா பேசினாலும் நச்சுன்னு பேசுனீங்க. 3 பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி and all the very best sir. Thank you for joining us. All right, so Abhishek. கிகி, Yeah. இவர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பாம்பேல பிஸியா இருக்காரு. ஆனா கூப்பிட்டா சென்னை வந்துருவாரு. அப்படிலாம் இல்லைங்க, என்னைக்குமே நம்ம ஆளு தாங்க அவரு. என்னுடைய ஃபேவரட்டுங்க அவரு. ஏன் அவர் எழுதினாலே அந்த ஒரு ஃபீலிங் பீறிக்கிட்டு வந்துடும். அது எப்படின்னு தெரியல, அவரோட அந்த ரைம் ஸ்கீமா அது ஒன்று சொல்லுவாங்க. அவர் வார்த்தைகளை அடுக்கிற விதம் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கும். எஸ், நீங்க எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் அவரோட ரியாக்ஷன் ஒன்னாதான் இருக்கும். என்னோட ஃபேவரட் லிரிசிஸ்ட் விவேக் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். பாடலாசிரியர் விவேக். அமுதே தமிழே அன்பின் மொழியே, உயிரே உணர்வே உதிரத் துளியே, என்னை அணைத்த அன்னை மடியே, உன்னை வணங்கி தொடங்குகிறேன் தமிழே. வாவ். இந்த முடியாதுன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான சொல் தமிழ்லேயே. எங்கெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அங்கெல்லாம் பெரிய சரித்திரமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு. மனுஷனால் விலங்குகள்கிட்டேருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டத்தில் தீ வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அதே மாதிரி மனுஷனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேகமாக போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னப்போ விமானம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஸோ முடியாதுன்னு சொல்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாமே சரித்திரம் நிகழ்ந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு மருத்துவர் ஒரு மனிதர்கிட்ட உங்களால் இனிமேல் நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன மொமெண்ட்லேருந்து விக்ரம் அப்படின்ற சரித்திரம் எழுதப்பட்டது. இதை ஒரு தனி மனித புகழ்ச்சியாக நான் சொல்லலை. மனதளவுலையோ உடல் அளவுலையோ நம்மளால் முடியாதோன்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் விக்ரம் சார் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார். அவரோட கலைப்பயணம் பற்றி நான் தனியாக சொல்லணுங்கிறதே இல்லை. நாங்கள் வந்து நாங்கள் காலேஜ் படிக்கிற டைமில் பிதாமகன்ற படத்தில் இப்படியே மேலே பார்த்துட்டு உன்னையே நீ பாருன்னு அவர் ஆரம்பித்த டைமில் ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி இந்த ஆளுக்கு நேஷனல் அவார்டா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசியிருக்கோம். அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி அவரோட வேலை செய்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேங்கிறதே வந்து நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறேன். அண்ட் ஜிவி அவருக்கு வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் அந்த வாழ்த்துக்கான காரணம் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே போகுது. அவருக்கு எதுக்கு வாழ்த்து சொல்லணுன்னே தெரியல. அது அமரன் பாட்டுக்காகவா, இல்லை லக்கி பாஸ்கருக்காகவா, இல்லை வீரதீரன் சூரனுக்காகவா, குட் பேட் அக்லிக்காகவா, எதுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு அவரோட புகழ் வந்து மேலே போயிட்டே இருக்குது. அவரோட ஒரு அறிவு ஜீவியாக ஒரு இந்த இசை உலகம் பிரகாசமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்துகிட்டே இருக்கார். அவருக்கு என்னோட நன்றிகள். அண்ட் அருண்குமார் அவர்கள் ஒரு லிரிசிஸ்டாக நான் உட்காந்து பேப்பரில் எழுதும்போது இதை வேணான்னு சொல்லிடுவாங்க, ரொம்ப கவித்துவமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க, மொழி நடையன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்ற பயம் இருக்கும் எப்போவுமே. அருணோட வேலை செய்யும்போது மட்டும் இந்த மனுஷன் இதை என்ஜாய் பண்ணுவான், எங்கேயோ உட்காந்து இந்த தமிழ் அவன் ரசிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி தோணும். இப்போது ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சித்தாவில் வந்து ஆறாமழை, நீங்கா நிழல், சந்திக்கா மலர், அந்த மாதிரி அவ்வளோ இலக்கணத்தை பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பை அருண் வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு. அவருக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்கிறதோட தமிழ் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுது. தமிழ் திரைப்பட உலகம் வந்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். அண்ட் என்னோடய ஃபேவரட் எஸ்ஜே சூர்யா சார் இருக்கார், துஷாரா இருக்காங்க.
என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அண்ட் எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சூப்பர். Super, விவேக் ப்ரோ, sir. நீங்க வந்துட்டு அப்படியே சூட்டா கிளம்புனா நல்லா இருக்காது. உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் ஒருத்தரோட பேர் சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஹைக்கூ கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஹைக்கூ அழகா அப்படி ஒரு பேர் சொன்ன உடனே ஒரு ஹைக்கூ உங்ககிட்ட இருந்து வந்தா அழகா இருக்கும். ஸ்பாட்லயே பெர்ஃபார்ம் பண்றவர் நீங்க. பேடே இல்லைனாலும் எழுதிருவீங்க. கிகி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டைரக்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். நீங்க 2 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் கீழே போய் வெயிட் பண்றேன். நான் எழுதாத காலகட்டம் இந்த மாதிரி எங்கேயோ வர சார் காலகட்டம் தான். எழுதுறோம். அப்படியே இங்க இருந்து அப்படியே இங்கே அப்படி வரும். 2 நாள் முன்னாடி தான் அருண் வந்து உடனே ஒரு பாட்டு எழுதணும்னு சொல்லி 1/2 மணி நேரத்துல ஒரு பாட்டு வாங்கிட்டு போனாரு. சார் நீங்க ஹைக்கூ போய் தானே எழுதி சார்? களைச்சு ஹைக்கூ. போனவனுக்கு நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, நான் உட்காந்து என்ஜாய் பண்றோம். இல்லைன்னா ப்ரொடியூசர் அவங்கள கூப்பிடுறேன், அவங்க நல்லா பேசுறாங்க, அவங்க ஒரே சொல்லுவாங்க ஒரு ஹைக்கூ. ஹைக்கூ. சொல்லு. சியானுக்கு மட்டும் ஒரு ஹைக்கூ. டக்குன்னு மைண்ட்ல வருது. சியான் விக்ரம் தலைவனுக்கு ஒரு ஹைக்கூ கொடுங்க. முடியாது என்பது அகராதியில் கிடையாது. விக்ரம். வாவ். நன்றி ஐயா, நன்றி. Thank you so much for joining us. Thank you. இல்லை, ஒரு சொன்னதுக்கு பொருத்தமானவர் வந்து விக்ரம் சார் தான். அவர் ஒரு வாட்டியும் ஒரு கேரக்டருக்காக அவர் ரெடி ஆகிறதே நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக பண்ணலாம். ஆமா. அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நிறைய சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம இப்போ கூப்பிட வேண்டிய நேரம். எஸ், 2 முக்கியமான ஆக்டர்ஸை ஸ்டேஜுக்கு அழைக்க போகிறோம். பிருத்வி சார் மேடைக்கு வரவும், அவரை தொடர்ந்து இங்கே சொல்றது கரெக்டாக இருக்கும் தம்பி உடையான் படைக்க அஞ்சான் பாலாஜி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சித்தால சித்தார்த்தோட ஃப்ரெண்டா அவ்வளோ யதார்த்தமா அப்படி ஒரு டெபியூ பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்த்தது இல்லப்பா. இது ரொம்ப நாளாவே அண்ணனை பார்த்து ட்ரெயின் ஆகி வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு பாலாஜி அவர்கள். சார் வணக்கம் சார். சார் புதுப்பேட்டையிலேருந்து சார் வெல்கம். அண்ட் நீங்க வந்து தெலுங்குல கூட பேசலாம், ஃபுல் தெலுங்கு. இல்ல, அவர் தமிழ் தெலுங்குல தான் பேசுவாரு. See, அழகா இருக்கும். see. Whatever language you can talk, sir. சார் அந்த டைலாக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படி ஏர்சிக்கடா. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ తమిళ ప్రజలకి, తమిళ సాంప్రదాయానికి, తమిళ సినిమా పరిశ్రమకి శిరస్సు ఉంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. నేను ఏదో చేస్తున్నాం, క్యారెక్టర్ ఏదో పిలుస్తున్నారు. ప్యారిస్ జయరాజ్ అని ఒక సినిమా చేశాను, బీస్ట్ అని ఒక సినిమా చేశాను, బ్లడీ బెగ్గర్ చేశాను. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉంటే పోయేది, నాకు అప్పుడు పిఆర్ఓషిప్ తెలియదు. పుదుపేటలో నేను విలన్ చేశాను. సో ఎప్పుడు మంచి సినిమా వస్తుంది అంటే అక్కడ కూర్చున్నారు మా తెలుగులో. சார் அப்படியே கொங்கூராலேருந்து தேங்காய் சட்னி வந்துடலாம் சார். சார் கொஞ்சம் டக்குனு தமிழ்ல ஹைதராபாத் போயிட்டோம். இப்போ சார் நீங்க தமிழ் தெலுங்குல தான் பேசுவீங்க, அழகா இருக்கும். சொல்றேன். சென்னைக்கு அருண் சார் வந்து ఎవరు ఏమనుకున్నా யார் எதுவுமே சொன்னா கூட எனக்கு வந்து அவனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண காடு. வாவ். மேஜர் சுந்தரராஜன் மாதிரி உடனே அப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன். அவனுக்கு சின்ன வயசு, அவனை நல்ல மனுஷனு, இஸ் வெரி குட் ஹூமன் பீயிங். என் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம விக்ரம் சார், ஒரே ఇక్కడ తమిళ మాట్లాడాలి, తెలుగు కాదు. இவ்வளவு நேரம் ஹைதராபாத் போனோம், இப்போ சென்னைக்கு வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சார். சார் ஹைதராபாத் ஈவென்ட் போறோம்ல சார். విక్రమ్ సార్ సినిమా అపరిచితుడు సినిమా. నేను యాక్టర్గా ఉండి నేను థియేటర్కి వెళ్ళి 4-5 సార్లు సినిమా చూశాను. ఈవెన్ ఆంధ్రాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎలా ఉంటుందో ఓపెనింగు, ఆ ఓపెనింగు విక్రమ్ గారికి ఉంది. ఇంకా ఎస్జే సూర్య గారు అయితే ఈ మధ్య ఎస్జే సూర్య గారికి వాయిస్ ట్రెండ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కన్నా వాయిస్ బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు. ఏంట్రా ఇది టాయిలెట్కి వెళ్ళమని నన్ను అడుగుతాడు. ఎస్జే సూర్య గారు లవబుల్ మ్యాన్. అండ్ ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు మనకి వచ్చినయే ఒక కామెడీ, ఏదన్నా ఎక్స్ప్రెషను, కోపంగా ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పండి చెప్తాం. మా అరుణ్ గారు ఉండి, சார் இது ஓகே, ஆர்கானிக்காக பேசுங்க சார், ஆர்கானிக்கான்னு. நான் அதே எனக்கு தெரியல. இப்போ ஆனால் நம்ம ஊரில் இங்கிலீஷ் மீடியம் கிடையாது. நான் வந்து ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி போனேன், அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஹிந்தி. ஆர்கானிக் என்ன சொல்கிறாரு, என் தம்பி இருக்கார், ஆர்கானிக் என்னன்னு அப்படியே போகும் சார். பக்கத்தில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கார், போகும் சார். ஒரு 6-7 டேக் போனால் உங்களுக்கு ஆர்கானிக் லெவல் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் ஒரு
నా తెలుగులో ఉంది కదా అమ్మదానమ్మ బత్తాయో, అలాగా ఆయన బత్తాయి రసం అంతా పిండేస్తారు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ అరుణ్ జీ. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగిందండి. சொல்லுங்க சார் தமிழ்ல சொல்லுங்க சார் చెప్పు sir. సార్, తమిళ్ல చెప్పు సార్. தமிழ்ல அந்த நானும் தமிழ். புரியற மாதிரியே தமிழ், மண்டை தமிழ். ஆட்டிட்டு இருக்கேன் சார். ఏదన్నా కరెక్ట్ பண்ணுங்க நீங்க. கண்டிப்பா சார். விக்ரம் சார் இஸ் டவுன் டு எர்த் ஹீரோ. சூப்பர் அந்த சார். மாதிரி தமிழ் person. தமிழ் சூப்பர் சார். டவுன் அந்த மாதிரி பர்சன் நான் இண்டஸ்ட்ரியில பார்க்கல இப்போ வரைக்கும். சூப்பர். அப்புறம் வந்து அந்த அம்மா ஹீரோயின் துஷாரா. துஷாரா ஆ. இப்போ ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலில் பார்த்தேன், என்ன இவ்வளோ ஏரகண்ட்டாக இருக்காரு என்னமோ தெரியல. அப்புறம் வந்து ரஜினி சார் படம்ல பார்த்தேன் அந்த கேரக்டரு சூப்பர் மேடம், கேரக்டர் சூப்பர். அப்புறம் வந்து ஃபைட் சீக்வென்ஸில் இது மட்டும் கண்டிப்பாக சொல்லணும். கண்டிப்பா சார். ஃபைட் சீக்வென்ஸில் அப்படியே பிடிச்சி அப்படி போடணும் அந்த அம்மாவுக்கு. ஆ. ஒரு 6 டேக் 7 டேக் ஆச்சு, 3 வாட்டி இங்கே எல்லாம் அடிபட்டுச்சு. ஆஹா. அப்போது ஒருத்தர் யாரோ லாங்கில் என்னை பார்க்குறாரு, இப்படி பார்க்குறாரு. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. அப்புறம் இருக்கப்பா அவரை குழம்பி போயிடுவார் அப்புறம். சார் அந்த ஷாட் முடிஞ்சு அப்புறம் 2 நாள் கூட அப்படியே பார்க்குறாரு அவனை. ஆ. எனக்கு கோ ஆர்டிஸ்ட் வேறு ஆள் இருக்காரு, அவனை கேட்ட பேசிட்டேன். யாரன்னா அந்த அம்மா யாரு தெரியுமா, எம்எல்ஏவோட டாட்டர் சொன்னார். ஓ. அப்புறம் வந்து ஸோ ఓకే వెరీ నైస్ టీమ్. ఐ వర్క్డ్. నేను నిజంగా చాలా అద్భుతంగా తెలుగు డబ్బింగ్ నేను చెప్పాను. ఆ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఎక్కడో ఉంది సినిమా, ఎక్కడో ఉంది. సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా. సినిమా అంతా ఒకలాగైతే క్లైమాక్స్ వేరే లెవెల్. సో ఇలాంటి స్టేజ్ మీద ఇంతమంది తమిళ ప్రజల మధ్యలో నిలబడి మాట్లాడటం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా టీంకి, మా డైరెక్టర్ గారికి, విక్రమ్ సార్కి ఎల్లరికం நன்றி. நன்றி சார். நன்றி. Thank you. நன்றி கேட்டுச்சு. so much சார். Thank you சார். Thank you so much. பாவம் மிரண்டு போயிருக்காரு. வெயிட் பண்ணுங்க சார். சார் பாலாஜி ப்ரோ நம்ம வந்து பாலாஜி ப்ரோ மிரண்டு போயிட்டாரு. கொஞ்சம் ஜாலியா பேசுங்க சார். சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். யூஸ்வலாக வந்து ஒரு அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷனில் போயிட்டு நம்ம பே பண்ணி கற்றுப்போனில் ஒரு விஷயம். நான் ஒரு யங் ஆக்டர், இங்கேருந்து 100+ டேஸ்மே எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கூல் போன மாதிரி தான் இருந்தது. என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால் எனக்கு காசு கொடுத்து அதை பண்ண வச்சாங்க. ப்ரொடியூசருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி அதுக்கு. இதில் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸ்க்கு மத்தியில் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒரு ஃபீலே எனக்கு இல்லை ஆக்சுவலி. ஏன்னா விக்ரம் சார்லேருந்து துஷாரா, எஸ்.ஜே. சூர்யா சார், சுராஜ், எவ்ரி ஒன் மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஸோ இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, இவ்வளோ பெரிய ஆட்களுக்கு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நடுவில் நானும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும், பட் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க வேணாம். ஹோல் டீமுக்கு தேங்க்ஸ். வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம். கண்டிப்பாக எல்லாரும் மார்ச் 27 வந்து தேட்டரில் பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம். தேங்க்ஸ். Thank you so much. ஆர்டிஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆர்ம்ஸ்லாம் தெரியுதுனா பயங்கரமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்காப்ல. பயங்கரமா க்ரூவ் ஆயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். நம்ம ஊர்ல ஷூட் பண்ணிருக்கீங்க. யூனியன் சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு? நம்ம ஊர் சாப்பாடு, மதுரை சாப்பாடு பற்றி சொல்ல வேணும். பயங்கரமாக இருந்துச்சு அல்டிமேட். அதில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அதில் தான் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டேன். உங்களுக்கு ஃபுட்டுக்கு ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சார் கியூ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காப்ல. இல்லை, நம்ம ஊர் சாப்பாடை வந்து வாங்கி கொடுத்தோம். சார் மிரண்டாரு, அவ்வளோதான். சார் டைரக்டர் சார், தம்பி ஓகேயா? நல்லா நடிகராரா? பக்கவா நீங்க நினைச்சதெல்லாம் பண்ணாரா? பாகம் 1ல இருக்காரா? அனுச்சுடாவா? நன்றி பாலாஜி ப்ரோ. சார் thank you so much. Thank you. நன்றி. Thank you. சார் படி இங்க இருக்கு. சார் அப்புறமா ஃபேஷன் ஷோ சார். சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி போயிட்டே இருக்காரு. பண்ணலாம் சார் ஃபேஷன் ஷோ. அதோ வரேன். Thank you சார். Thank you. நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணுவோம்? அப்படியே ஒரு கனவு தேவதையா, மாடர்னா, ஸ்டைலிஷா அப்படிலாம் இருப்போம். ஆனா இவங்க கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர், பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு, ரொம்ப யதார்த்தமான ஆக்டிங்ல அசால்ட் பண்ணும். அந்த கேரக்டருக்கு அப்படியே உயிரே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமையான அழகான தமிழ் பொண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தி பியூட்டி குவீன், டஸ்கி பியூட்டி துஷாரா விஜயன் அவர்கள், ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ். ஒரு கணவன் தன்னோட வீரத்தையும் தீரத்தையும் சூரத்தையும் காட்டணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மனைவி வேணும் அல்லவா? ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்லாம் கேட்கணுமா எங்கள் அண்ணன் எப்படி அழகாக எழுதுவார்னு. பொதுவாக வந்து
ஒரு ஹீரோயின் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் ரோல்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும். பட் அவங்களோட ஸ்டார்டிங் கிராஃப்லேருந்தே ஹெவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் ரோல்ஸ் தான் அதிகபட்சமாக பண்ணியிருக்காங்க. And அதுக்கு லைஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் இன்னும் நீங்க மேலும் மேலும் வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்க பேசுறத நீங்க பேசுங்க ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம், అందరికీ நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. வீர தீர சூரன் இந்த படம் கண்டிப்பாக என்னோட கரியர் கிராஃபில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும். எத்தனை ஆக்டர்ஸ்க்கு ஒரு எவ்ரிடே லைஃப்பில் சச் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல. அருண்குமார் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஷிபு சார் அண்ட் ஃபேமிலி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சியா சியா எல்லாரும் சியாங்க ஓ போட்டுருங்கப்பா. ஓஹோ. ஸோ எனக்கு இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மேடை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே விக்ரம் சார் படத்தை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். ஏன்னா எப்படி இந்த மனுஷன் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இருப்பார், அந்த இடத்துல வேறு மாதிரி இருப்பார். லைக் ஹிஸ் டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் சினிமா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம். சார், யூ ஆர் வெரி மோட்டிவேட்டிங் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜிவி சார் கல்லூரும் பாட்டு போட்டு எனக்கு என் லைஃபுக்கு ஒரு லவ் சாங் கொடுத்துட்டாரு அவர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜிவி சார். எஸ்ஜே சார், நம்மளோட 2வது படம் இது, ஒன்றா நடிக்கிறோம். இன்னும் 10-15 நடிச்சுட்டே போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சுராஜ் சார், மலையாளம் வரோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் சச் அ இன்க்ரெடிபிள் ஃபிலிம். எல்லோரும் கண்டிப்பாக மார்ச் 27 தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள். ஈஸ்வர் சார், பிரசன்னா சார், ஆர்ட் டைரக்டர் சார், ஏடிஸ் முக்கியமாக இந்த படத்துக்கு ரொம்ப உழைச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். மற்ற ஆக்டர்ஸ், என் கூட ஒர்க் பண்ண கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. எல்லாரும் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள். என் அம்மா தம்பியெல்லாம் வந்திருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சூப்பர், ரொம்ப நன்றி. அண்ட் வேல் டெக்குக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, சூப்பர். இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. உங்கள் பிடிஎஸ்லாம் பார்த்தோம். ஏதாவது நல்ல மெமரபிளான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்க. எனக்கு படமே ஒரு மெமரி தான். நான் வந்து அடுத்து 10 படம் இந்த டீமோட பண்ணணும்னா நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அக்ரிமெண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க, சைன் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கேன். எல்லாமே நல்ல மெமரி. இட் ஃபெல்ட் லைக் ஹோம் டு மீ. ரொம்ப ரொம்ப வெல்கமிங்கான ஒரு டீம். ரொம்ப சந்தோஷமான. ஐ வில் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கோயிங் டு தி செட்ஸ் எவ்ரி டே. ஸோ I think it's a beautiful memory. Super. So அடுத்த படங்களும் அந்த டீமோட பண்ணணும்னு நாங்க thank you so much. ஓகே, சோ அந்த டீசர் பார்த்தோம்ல. யா இல்ல இந்த படத்துல 2 பேரும் ஸ்மால் டைம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். அவங்க ஒரு மளிகை ஜாமான் கடை நடத்துறாங்க. அந்த மளிகை ஜாமான்ல ஒரு லிஸ்ட் போடுவோம் அல்லவா, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த உட்பொருட்களை வச்சு எங்க ஹீரோக்கு ஒரு கவிதையை சொன்னீங்கன்னா. ஆமா, கவிதை சூப்பரா சொல்வீங்களே துஷாரா நீங்க. சோ நம்ம அந்த மளிகை கடைய சம்பந்தமா அத சார்ந்த ஒரு கவிதை. சரி, இது வந்து கலைவாணி வந்து சியானுக்கு சொல்ற கவிதை. கலைவாணி சியானுக்கு சொல்ற கவிதை. ஓகே. அன்பே சியான், பொங்கல்ல போடுவாங்க வெல்லம், நீதான் என் செல்லம். ஆஹா ஆஹா, என்னடா இந்த கண்டென்ட்டும் மாத்தலையேன்னு பார்த்தேன். வேற என்ன இருக்கு மளிகை கடையில? இது ரொம்ப வைரல் கண்டென்ட். பேசாம இருங்க. சூரஜ் சார் அப்புறம் அந்த பொண்ணு யோசிக்குது மளிகை கடையில வேற என்ன இருக்குன்னு. தோசையில ஊத்துவாங்க நெய்யே, என்கிட்ட சொல்லாத உன் போய். ஆஹா, லாஸ்டா ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சறேன். கடைசியா சேமியாவா? பாயாசத்துல போடுவாங்க சேமியா, உன் லவ் கொஞ்சம் எனக்கு காமியா. விவேக் ப்ரோ இஸ் குவிட்டிங். விக்ரம் சார், இத எதிர்பார்த்தீங்களா? விவேக் சார் மன்னிச்சிடுங்க. ஆமா, அவர் அதை எதிர்பார்க்கல, ஷாக்ல இருக்காரு. நைஸ். டைரக்டர் சார் சூப்பரா கவிதை சொல்றீங்க. இல்ல, படத்தோட கலைவாணி அண்ட் காளியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல எல்லாம் தானா வரும். அப்படியே வருது. அதே வேற என்னென்ன வரும் கலைவாணிக்கு? இல்ல பாட்டு இல்ல வேணாமா, இன்னைக்கு கொஞ்சம் கரகர. Thank you so much. சூப்பர். சோ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மக்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை 27th ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்க, கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கா பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கா? எல்லாருமே கண்டிப்பா 27ஆம் தேதி தியேட்டர்ல போய் படம் பாருங்க. நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் சியானுக்காக போய் படம் பாருங்க.
அருண்குமார் சாருக்காக படம் பாருங்க, எஸ்ஜே சாருக்காக படம் பாருங்க, நடிச்ச எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்காகவும் போய் படம் பாருங்க, துஷாராக்காக போய் படத்தை பாருங்க, கொஞ்சம் போய் படம் பாருங்க. நாங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா உங்க ஹார்ட்ட கொத்தா தூக்கிட்டு போய்டுவோம். Thank you so Thank you. much and you guys are fantastic. Thank you. யாராவது All the ஒருத்தர் very best. சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். Thank you so much துஷாரா. Thank you. தேங்க்யூமா. மலையாள சினிமால அவருடைய திறமையால அவருக்குன்னு ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடிச்சிட்டாரு. இப்ப வீர தீர சூரன் படம் மூலியமா நம்ம எல்லாரும் மனசுலயும் ஆல்ரெடி இடம் பிடிச்சிட்டாரு. ஏன்னா அவரோட இன்டர்வியூலாம் பயங்கர வைரலா ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அவர் இந்த மேடையில கூப்பிட்டு நம்ம பேசி ஆகணும். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், நல்ல கைத்தட்டலுடன் லெட்ஸ் வெல்கம் ஆக்டர் சுராஜ் சார் ஆன் ஸ்டேஜ். சார் மைக்குக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓ, கண்ணு மூடினீங்கன்னா மம்முட்டி மோகன்லால் எல்லாருமே வருவாங்க. வேற மாதிரி வரலாறு, அப்படிப்பட்ட வரலாறு. ஆமாம் சார். அதுக்கப்புறம் ஐயோ எனக்கு கியூ கொடுக்குறானே தலைவன், மிரட்டுறோம். ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி சார். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம், உங்களுக்கு ஒரு பிக் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஒரே வருஷத்துல 2 பெரிய prestigious அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. கேரளா ஸ்டேட் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் கமெடியன் அண்ட் நேஷனல் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர். கண்டிப்பா he deserves a big round of applause. இதை சொல்லியானும். வாழ்த்துக்கள் சார். கண்டிப்பாக இதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசணும். எஸ் சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தமிழ் சினிமாவும் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் ஆடியோ லான்ச் தான் இன்றைக்கி ஜிவி பிரகாஷ் சாரை ஃபஸ்ட்டு தான் மீட் பண்ணுறேன். லவ் யூ சார். நான் இவரை மாதிரி தான் நானும் பெரிய ஃபேன் தான். ரீசன்ட்லி உங்களை பாட்டுகள் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்காரு. இந்த கோல்டன் ஸ்பாரோ நெஞ்சிலே ஆரோ. லவ் யூ சார். இவரை மாதிரி தானே இன்னும் உங்களோட டே தான். ஓகே, எனக்கு இன்னும் தமிழ் படத்தில் நடிக்கணும்னு நிறைய ஆசை வந்ததுக்கு காரணமே வீரா தீரா சூரா என்ன படத்தில் நடித்த பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அதுக்கு டைரக்டர் அருண்குமார் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். அவர் உண்மையான மனிதன் தான், தங்கமான மனிதன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். அவரை சித்தா நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவரை கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நிறைய ஆசை இருந்தது. இந்த படம் நடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு சித்தே இருந்தது கண்டதுக்கு வேறு லெவல், அந்த மாதிரி நான் ஃபேன் ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ அருண் சார். எனக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழ் பேசுவோம். அதுக்கு முக்கிய காரணமே அவர் தான். அவர் என்ன தமிழில் பேசுவார். தேங்க்யூ சார். இந்த ஃபிலிம் முடித்ததுக்கப்புறம், அந்த ரிலீஸுக்கு அப்புறம் உங்களை நான் மலையாளம் நான் சொல்லித்தரும், நான் கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ விக்ரம் சார். லவ் யூ சார், லவ் யூ. விக்ரம் சார் எவ்வளோ பெரிய நடிகரான்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவரை நான் நேரிட்டு பார்க்கும்போது அவர் நடித்த கதாபாத்திரங்களை எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருந்து. சேது, காசி, சேது, இன்னும் இருக்கு அன்னியன், பொன்னியின் செல்வன், நிறைய இருக்கு, பிதாமகன் சார், எல்லாமே இங்கே வந்து போச்சு. நான் அப்படியே சாரனை பார்த்துட்டே இருந்தது. இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் இவங்கள தானே பண்ணது. ஐயோ என்ன சார் அது, நான் அதிசயமாக இருக்கு. அதென்ன ஒரு பயங்கரமான ஆள். ஐ லவ் யூ சார். உங்களை போல நானும் விக்ரம் சாரோட பெரிய பெரிய ஃபேன் தான், அது அவருக்கே தெரியும். லவ் யூ சார். இனி எஸ்ஜே சூர்யா சார், அது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் எனக்கு பிடிக்கும். அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் நியூ தான். நியூ பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் சாருடைய ஃபேன் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெரைட்டியான கேரக்டர், அவருடையதாக ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அவரோட இரவி படம் நான் சார்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு ரா மெட்டீரியல், அந்த ரா சீன்ஸ், சிங்கிள் ஷாட்டு நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ரிவர்ஸ் பண்ணி தான் அது பார்த்துட்டே இருக்கும். ஆனால் அது சிங்கிள் ஷாட்டில் அந்த டைலாக் பேசட்டுமா சார்? ப்ளீஸ், தயவு செஞ்சு. கமான். கரெக்டாக எனக்கு வரல, நான் ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பர் சார். பொறுத்துக்கிறதுக்கும் சார் அவருக்கே தெரியாது சார்.
பொறுத்துக்கிறதுக்கும் செமிச்சுக்கிறதுக்கும் நான் என்ன பொம்பளையா? ஆம்பளை மாமா, ஆண், நடுல், பெண், ஆண், பெண். எவ்வளவா கேவலமா இல்லை சார்? செம செம சார். சார் வாவ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். இனி வந்து இந்த சினிமாவில் அவரை கூட நடித்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். இனியும் பார்ப்போம் சார். இனி வந்து இந்த சினிமாவில் நம்ம துஷாரா மேம், நம்ம பிருத்விராஜ் சார், என்ற அம்மா கேரக்டர் பண்ண அவர், என்னோடய ஒய்ஃபு கேரக்டர், எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிமில் வந்து ஒரு மெஜிஷியன் இருக்குது. அது யாருன்னா நம்ம கேமராமேன் தேனி ஈஸ்வர் சார். ஐயோ, இந்த படம் ஒரு நைட்டுக்குள்ளே நடக்கிற கதை. இது 90% வந்து நைட்டு தான். அந்த நைட்டு எப்படி நம்மளை பார்க்குறதோ அந்த மாதிரி செம்மையான லைட்டு சார். எனக்கு தெரியாது, உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இவரை ஃபஸ்ட்டில் நான் பார்க்கும்போது வந்து இவ்வளவோ பெரிய பாஸா, இது என்ன பாஸு சார்? சார் அவரை நான் ஒன்று இமிட்டேட் பண்ணுறேன், ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரை பண்ணுறேன் சார். இவர் பயங்கர ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், சார் சார் கேமராமேனுக்கு எதுக்கு சார் இத்தனை பாஸ் இருக்கிற? எனக்கே கொடுத்துரு சார். ஒரு கேமராமேனுக்கு இவ்வளவு பாஸ் எதுக்கு சார்? எனக்கே கொடுத்துரு சார். ஓகே சார், நான் ட்ரை பண்ணேன். விக்ரம் சார் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சார். சுரேஷ் சார் நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டாரு. குமார் கட்டர்ரா, கட்டர் குடுறா. நான் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு 5-6 வருஷமா ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் வாய்ஸை ஆல்மோஸ்ட் அவரை டச் பண்ணிட்டீங்க சார். நீங்கள் வேற லெவல். தேங்க்யூ. கொஞ்ச நேரம் போல துஷாரா வாய்ஸ்லாம் எடுப்பார் போலயே. துஷாரா வாய்ஸ் இல்லை, நான் ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ப்ரொடியூசர் HR பிக்சர்ஸ், தேங்க்யூ HR பிக்சர்ஸ், ரியா ஷிபு. அவரை முன்னாடி நான் அவரோட ஒரு கூட ஒர்க் பண்ணேன். அது வந்து ஒரு மலையாளம் படம், எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம முரா, அது பார்க்காதவரை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். நல்ல படம் தான் அது. செகண்ட் ஒர்க்கு தான். தேங்க்யூ ரியா ஷிபு, தேங்க்யூ வெரி மச். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு. எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் பின்ன எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். எஸ், டைரக்டர் வாய்ஸ் நிறைய. டைரக்டர் வாய்ஸு இல்லை, அது வேறமான வாய்ஸ். நான் தமிழ் ஃபுல் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவரோட வாய்ஸ் கரெக்டாக நான் இமிட்டேட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்ல நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. நான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன, இதெல்லாம் அவார்ட்ஸு. அது நான் இந்த மாதிரி கதை, இது கதை அல்ல. எனக்கு நேஷ்னல் அவார்டும் ஸ்டேட் அவார்டும் ஒரே வருஷம்தான் கிடச்சிருச்சு. அதுக்கு கதை அல்ல, இது உண்மை தான். எனக்கு வந்து 3 குழந்தைகள் இருக்குது. சாரி, நான் மேரிடா. எனக்கு வந்து 3 குழந்தைகள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறக்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவார்டு கிடச்சிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் அவார்டு கிடச்சிருச்சு. அப்போ கைதட்டுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா என்ன அப்பா சொல்லாரு, கேட்டு வாங்குறதுக்கு தப்பே இல்லைன்னு. அப்போ நீங்கள் கைதட்டுங்க. ஓகே, 2வது பையன் பிறக்கும்போது எனக்கு 2வது ஸ்டேட் அவார்டு கிடச்சிருச்சு. சூப்பர், தேங்க்யூ. அப்போ நான் 27th வீரதீர சூரன் ரிலீஸ். அது அப்போ நான் நினச்சேன், இது சூப்பர்ரா, இது நல்லா இருக்கு. ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும்போது ஒவ்வொரு அவார்டே கிடைச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு 3வது ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தாச்சு. அவர் பிறக்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்டேட் அவார்டும் கிடைச்சிருச்சு, நேஷனல் அவார்டு பெஸ்ட் ஆக்டரும் கிடைச்சிருச்சு. தேங்க்யூ. 4வதா ட்வின்ஸ் பிறக்குது. வீரதீர சூரனுக்கு 2 அவார்ட் பார்சல். இனி ஓஸ்கார் அவார்டு எனக்கு கிடைக்கும்னா நான் 4வது குழந்தைக்கு ரெடி. அப்போ அதுக்காக எல்லாரும் எனக்காக பிரார்த்திக்கணும். என் வைஃபு கிட்ட நானே சொல்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இருக்கிற அவார்டெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் சார் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு வைஃபுக்கு தான் சார் கொடுக்கணும் அந்த அவார்டை. சார் ஆனா சீரியஸா என்னாச்சு? சோ இப்போ வந்து சுராஜ் சார் வந்து பல குரல் மன்னன் மட்டும் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் சார், இந்த குரலை பார்த்து நீ பாடுவான்னு கேட்டார். பத்தியா?
இல்ல 4 வரி பாடிய நான் ஒரு என்ன பீட் பாட்டு பாக்ஸ் சார்? பண்றேன். என்ன பீட் பாட்டு சார்? பாக்ஸிங் பண்ண பீட் பாக்ஸ் போறாரா? கொஞ்சம் Beatboxing. கொஞ்சம் ரெண்டு பேஸ் பேர் கொடுங்க. சேர்ந்து பாடுவோம். கொஞ்சம் பேஸ் கொடுங்க சுராஜ் சாருக்கு. தேனீஸ்வர் சாரோட ஜாஸ்தி எல்லாருக்கும் டான்ஸ் பண்ணணும்ல ஒரு டைம் தான். ஆ அந்த ரஹ்மான் சாரோட பாம்பேல அந்த அரபிக் கடலோரம் அதுல மியூசிக்கு நான் ஏன் குரலால நான் ட்ரை பண்றேன். ராமு சார் மாதிரி Super sir. வாயிலேயே அது 4 வரி பாடணும். யார் அந்த பாடும்? அரபிக் கடலோரம் அந்த அரபிக் கடலோரம். ட்ரை பண்ணலாமா? ஜிவி சார் இருக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. சார் நோ ப்ராப்ளம் சார். சரி வாங்க, நீங்க நான் பாடுவேன், நீங்க ரேம்ப்ல பீட் பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே போங்க. பண்ணிட்டே போங்க அப்பதான் சார். என் பாட்டை நீங்க ஓவர் ஷேடோ பண்ண முடியும். ஆமா ரெடியா? ஓவர்லாப் ஆகும். ரெடி. ரெடி. நிறைய ஊர்ல இருந்து வராது சார் அரபிக் கடலோரம். நீங்க எனக்கு கியூ தரீங்களா? ஓ அப்படி சார். பீட் போட்ட அப்புறம் நான் அரபிக் கடலுக்கு போகணும். ஓகே டன். ஓகே சார். ஓகே சார். அதில் சார் வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் எனக்கு எல்லாமே வரது இல்லையா. எனக்கு பத்தும்போது நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அது ஃபுட் ட்ரம் இருக்கு, ஸ்னேர் இருக்கு, பின்ன மிருதங்க இருக்கு, பின்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. அது என்னன்னு எனக்கே தெரியாது. ரஹ்மான் சார் கிட்ட கேட்கணும். அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. நான் அது காமிக்க போகிறேன். மேட்ச் பண்றீங்களா? சமத்துல எடுக்கிறேன். அந்த அரபிக் கடலோரம் ஒரு அழகை கண்டேனே. அந்த கன்னி பெண்கள் காதையெடுத்து கண்கள் கண்டேனே. அம்மா 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 ஏ ஏ அம்மா 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 அம்மா. வாவ் தேங்க்யூ வெரி மச். அப்போ இந்த படத்தை எனக்கு ஒரு மெயின் வார்த்தை சொல்லணும். என்னென்னா, இந்த படத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் ஃபேமிலியாக, லவ்வராக, ஓவராலாக, ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாருமே இந்த தியேட்டரில் வந்து இது பார்க்கணும். இது ஒரு தியேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூவி தான். அதுக்கப்புறம் நான் மெயின் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன். இது வந்து சாதாரண படம் போல் அல்ல. இது ஃபஸ்ட்டு சீனில் இருந்து, இது தியேட்டரில் வரும்போது கொஞ்சம் நேரத்தை ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துடுங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் இருந்து கதை ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டோன்ட் மிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட். தேங்க்யூ. மார்ச் 27. அதுக்கப்புறமா சினிமா பேசட்டும். தேங்க்யூ வெரி மச். சூப்பர் சார். நீங்க ஒரு ஆல் இன் ஆல் அழகராஜா சார். தமிழ் அழகா பேசுறீங்க. நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அருண் சார். உங்களுக்காக ஒரு மலையாள வரி சொல்லிடுறேன். நீங்கள் ஒரு கிட்டு பெர்ஃபார்மர் ஆன. கரெக்ட்டா? அப்படிதானே? ஓ சூப்பர். சூப்பரா. நீங்கள் ஒரு கிட்டு பெர்ஃபார்மர் ஆன. தமிழ் ஆடியன்ஸ் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ஜாய் செய்யும். அடிபோலி. தேங்க்யூ வெரி மச். எஸ் thank you sir. We love you sir. நன்றி சார். Thank you. நன்றி. இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனதே இசை வெயில் தான். வரும்போதே பிளாஸ்ட். 100 படம் வந்து கம்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 25 படம் ஹீரோவான்னு சொல்லி கன்சிஸ்டன்சி இஸ் கீன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஒரு ஹேபிட்டாவே மாத்திட்டாரு. வந்து ஒரு தங்கலானை தொடர்ந்து, குட் பேட் அக்லி தொடர்ந்து, சித்தா தொடர்ந்து, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த விதத்தில் வந்து அவரோட பாடல்கள் அவ்வளோ அழகா ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகும். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்டிப்பா. ஏன்னா இது வந்து ஒரு மனசோட தேடலுக்கு, காதலுக்கு, காயத்துக்கு இவரோட சாங்ஸ்லாம் பயங்கர ஆறுதலா இருக்கும். மெஜிஷியன், மியூசிக் மெஜிஷியன் அப்படின்னு சும்மா இருக்கிற சொல்லலாம். வாழ்க்கையில லவ்வ வர வச்சு அவனை காலி பண்ணி, ஸோ A magician who creates wonders and memories அப்படின்னு தான் சொல்லணும். Ladies and gentlemen, நல்ல கைத்தட்டலுடன் let's welcome our one and only music director ஜிவி பிரகாஷ் sir. வணக்கம் வேல்டெக், எப்படி இருக்கீங்க? ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ నమస్కారం. ஆஹா. செம்ம எனர்ஜியாக எங்கள் கூட உங்கள் கல்ச்சுரல்ஸில் நாங்கள் வந்து எங்கள் ஆடியோ லான்ச் பண்ணுறோம். பொறுமையாக நீங்களாம் வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி பயங்கர எனர்ஜியாக இருந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி டு ஆல் ஆஃப் யூ. யூ பீன் ரியலி ஸ்வீட் அண்ட் ரியலி எனர்ஜெட்டிக். தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டேயிங் வித் அஸ். ஜிவி சார், ஒரு வாட்டியும் ஆர்டிஸ்ட் மேலே ஏறி இறங்குறதுக்கு ஃபில் பண்ணுறதே உங்கள் மியூசிக் தான். ஆமா. இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஃபில்லிங். ஸோ இந்த படத்துக்கும் அருண் அண்ணாவோட மியூசிக்கல் நாலேஜை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு முறையும் அவரோட படங்களில் பாடல்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் நீங்களும் சியானும் வந்து ஒரு லெகசி வேற. 2 பேரும் சேர்ந்தாலே அது ஹிட் பாட்டாக தான் இருந்து ஆகணும். அதனால் இம்முறை இந்த கூட்டணி
முதல்ல சியான் சார், அவரோட வந்து நான் சேர்ற 4வது படம் தெய்வ திருமகள், தாண்டவம், ஆஹா தங்கலான், அப்புறம் வீரதீர சூரன். 4மே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கிரிப்ட்ஸு, சேலஞ்சிங்கான ஸ்கிரிப்ட்ஸ். அவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி எப்பவுமே என்னை சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு அவர். ஒரு பர்ஃபார்மராக, ஆக்டராக. அப்போ வந்து எனக்கே ஒரு கம்போசராக என்னை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் அவர். ஸோ எனக்கு பயங்கர காம்படிஷனாக இருக்கும் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் அவரோட படம் ஒர்க் பண்ணும்போது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருண்குமாரோட டைரக்ஷனில் பண்ணுறேன். இஸ் வெரி வெரி டேலண்டட். நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டிரெக்டர். ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான டேலண்ட்டு. அப்புறம் துஷாரா, அப்புறம் என்னோட ஃபேவரட் எஸ்ஜே சூர்யா சார். ஆல்ரெடி மார்க் ஆண்டனி நானும் அவரும் சேர்ந்து பண்ணோம். மார்க் ஆண்டனிக்கு அப்புறம் இப்போ திருப்பி சேர்றோம். சுராஜ் சார், நைஸ் டு ஒர்க் வித் யூ. அண்ட் ஷிபு சார், ரியா, த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இது ரொம்ப ஒரு டார்க்கான ஃபிலிமு. எனக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அசூரன் ஜோனில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஃபிலிமுடைய ஸ்கோரு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ட்ரமாட்டிக்காக இல்லாமல் இவால்விங்காக இருக்கும். ஒரு ஸ்கோர் வந்து 3 minutes 4 minutes அப்படி லென்த்தியான ஸ்கோராக பண்ணியிருந்தேன். நான் கேங்ஸ் ஆஃப் வசைப்பூரில் அப்படி பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ஸ்கோர் நான் அப்படி ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேன். அந்த ஸ்கோர் வில் பி ஸ்போக்கன் அபவுட். அண்ட் ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் March 27. இட்ஸ் கோனா பி அ கிரேட் ஃபிலிம். ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். சார் இப்போ கதை கேட்கறதெல்லாம் ஓகே சார். எடுத்த உடனே பாகம் 2ன்றதுக்கு நீங்க என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்க? பாகம் 2ன்றது நான் அந்த டீசர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆமா அந்த சார். பாகம் 2ன்ற மேட்டர் அவர் கதை சொல்லும்போது சொல்லல. யார் உங்களுக்கே சொல்லலையா? எனக்கே தெரியாது. நான் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா பாகம் 2ன்னு போட்டிருக்கு. 1 யார் பண்ணா? ரிவர்ஸ்ல போறாரு. அங்கதான் ட்விஸ்டே வச்சிருக்காரு இல்லையா? ஆமா, அந்த பாகம் 1க்கு நானும் வெயிட் பண்றேன். சூப்பர் சார். நீங்க வந்து அப்படியே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை டச் பண்ணீங்கன்னா அந்த மியூசிக் வந்து எங்க ஹார்ட்டை டச் பண்ணிடுது சார். எப்படின்னே தெரியல அந்த மேஜிக். பாருங்க பாருங்க, மக்களுக்காக ஒரு வரி பாடலாம்ல சார்? ஓகே, நான் ஒரு 2-3 பாட்டு பாடுறேன். 2-3 சியான் சார் இருக்கிறனால அவரு, நானும் அவரு ஒர்க் பண்ண என்னோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ல இருந்து லானே தங்கலானே வெல்லவாவா ஆதியோனே. சரி, உங்களுக்குலாம் என்ன பாட்டு பிடிக்கும் சொல்லுங்க, பாடுறேன். வேணா என்னப்பா கேட்கல? ஒத்த சொல்லல கேட்கறான்பா ஒரு பையன். சார் எனக்கு வீரதீர சூரன்ல இருந்து பிடிக்கும். இல்ல, ஒருத்தர் ஒரு பாட்டு சொல்றாங்க. என்ன பாட்டு? ஒரு பாட்டு. அப்படினா இன்னைக்கு மியூசிக் கான்சர்ட் தான் நடத்தணும். கோல்டன் ஸ்பேரோவா? கோல்டன் ஸ்பேரோ அப்படி பாடுவா? lead. கூட பாடுறீங்களா? வாக்கிங் ஸ்லோமோவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. கோல்டன் ஸ்பேரோ என் நெஞ்சில ஆரோ, நீ இல்லாத லைஃப் மாஸ்க் ஆஃப் ஜாரோ, நம்ம பையன் தான் ஹீரோ, சிங்கிங் டூயட் கப்பலு கப்பலு கோலு, நான் சிங்கிள சொத்துன காலு, சங்கதி என்னன்னு கேளு, இனி இவன் தான் ஆளு, நெத்திலி நெத்திலி மீன், ஒரு கெத்துல சுத்துன நீனு, நிக்குது நிக்குது லைனு, நீ இனிக்கிற மூணு, கோல்டன் ஸ்பேரோ நீ இல்லாத லைஃப் மாஸ்க் ஆஃப் ஜாரோ, சிங்கிங் டூயட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ, வெல் டேக். ஸோ March 27th. சார் அங்கேயிருந்து இங்க நடந்து வரதுக்கு டைம் இருக்கு. அப்படியே இன்னொரு பாட்டு பாடிடலாம். என்ன பாட்டு? சார் வீரதீர என்ன பாட்டு? ஜிவி பிரகாஷ் கான்சர்ட் சைக்கிள் கேப்ல. ஓகே. கல்லூரும் காத்துவோம் மேல நிக்காத பாட்டு என் கூட, தன்னானே தானே நானே தானே நானே தானே நானே நான். Thank you so Thank much. you. சரி சார், நன்றி. So வீரதீர சூரன் 27th ரிலீஸ் ஆகுது. I'll be looking forward for all of you in theaters, and நம்ம சியான் சார் and the whole team எல்லாருடைய ஹார்ட் ஒர்க் நீங்க பார்க்கணும். It's going to be a great film. I think it will be a super hit. Let's see. சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் படம் பார்த்திருப்பீங்க. ரீல் பை ரீல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாப்போம். சூப்பர் நான் சார். ரொம்ப நம்புறேன் படத்தை. சூப்பர் சார். Thank you so Can't much. wait. And Thank you all. Thank you so much. சார் ஏதோ என்னப்பா வேணும்? ஓஜின்றாங்க சார். அது அப்புறமா வச்சுக்கோ. ஓஜியா? வரும் வரும் வரும். 27th வீரதீர சூரன் வரும். April 10th ஓஜி வரும். Thank you. Thank you. Thank you. நன்றி Thank சார். you. Thank you sir. Thank you so much. ஜாயின் பண்ணிட்டு ரொம்ப அழகா எங்களுக்காக பாடல் பாடுனீங்க. ரொம்ப 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 நன்றி. இல்ல ஜிவி சார் வந்து பயங்கரமா அந்த படத்து மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாரு.
வீர தீர சூரன். சியான் சார் வந்து பொதுவாக அந்த ரிவ்யூ பண்ணுறவங்களாம் கொஞ்சம் போய் அவங்க கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா தெரியும். அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி மட்டுமே எடுத்து தனியாக பேசலாம். அதுவும் இந்த டப்பிங்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணி காலி பண்ணுவார் பாரு எல்லாரையும். பேசிட்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்ஃபார்மர். எனக்கு என்னமோ அவரை பற்றி பேசலன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துடும். அதை அவர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பா நிறைய பேசணும். சொன்னதா எஸ் ஆல்ரைட். இப்போ அடுத்தபடியா யாரை கூப்பிடலாம்? அவரு எல்இடி வாலையே பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆமா. அவர் ஸ்டேஜ்ல வந்தா வேற மாதிரி இருக்கும். ஆமாங்க. எல்லா ஏன்னா கண்ணும் இவருக்கு நடிப்பு பிடிக்கும். இவரோட நடிப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நாடி நரம்பு சத ரத்தம் எல்லாத்துலயும் அவரோட நடிப்பு ஊறி போயிருக்கனால தான் இப்படி ஒரு நடிகரா ஒவ்வொரு படங்களையும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. சார் ஒரு ஹீரோ ட்ரிவன் இண்டஸ்ட்ரி, நீங்களும் ஹீரோவா நிறைய படம் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா குணச்சித்திர நடிகர்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் தமிழ் ரசிகர்கள் மனசுல இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்க காரணம் சார். உங்களோட கதாபாத்திரங்கள் காரணம். the way you perform மிகப்பெரிய காரணம். I think everybody are waiting for you on stage. Let's welcome our நடிப்பு அரக்கன் சூர்யா சார். நான் வந்து உங்களுக்கு குட்டி நடிகவேல்னு பேர் வச்சிருக்கேன் சார். வட பெர்ஃபார்மர் நீங்க படம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில். அதாவது அவர் சைலண்டா தான் இருப்பாரு. அவரோட கேரக்டர் மட்டும் படத்துல கொஞ்சம் கடுப்பாச்சு. அவ்வளவுதான். அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டாருன்னா டேக் ஆஃப். Yes sir, the mic is yours. பேஸ் டு ஹை பிட்ச் வரைக்கும் வரும்பாரு. ஹலோ வெல்டெக் யூனிவர்சிட்டி, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமாம், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இவ்வளோ ஒரு அருமையான எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஏரியாவில் வீரதீர லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். என் அன்பும் ஆர்வீருமான என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். கேட்கல கேட்கல వినపడలేదు. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். கரெக்டாக தமிழ்நாடுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் பார்டரில் இருக்கோம். அதான் பாதி தமிழ் பாதி தெலுங்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். கிட்டத்தட்ட வீரதீர சூராவோட தமிழ் ப்ரமோஷன் போக தெலுங்கு ப்ரமோஷனும் கொஞ்சம் இங்கேருந்தே நடந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு அருமையான படங்க இந்த படம் வீரதீர சூரா. ஒரு 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 மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். கரெக்டாக ஜிவி பிரகாஷ் சார் கரெக்டாக சொன்னார். என்னென்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்றது பல வகையில் இருக்கும். ஜாலியாக சிரிக்க வச்சு போகிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். அந்த படத்துக்கும் பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். பிதாமகன், சேது அந்த மாதிரி படங்களுக்கும் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஜிவி பிரகாஷ் சார் சொன்ன மாதிரி அசுரன் அந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். இந்த படம் வந்து டிப்பிக்கல் அருண்குமார் சாரோட ஒரு ஜோனில் உண்டாகிற ஒரு படம். அருண்குமார் சார் வந்து ஒரு பயங்கரமான மார்டின் ஸ்கார்செஸியோட பயங்கரமான ஃபேன். அவர் ஒரு ஆங்கில தரத்தில் ஒரு ஒரு தமிழ் மண்ணில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் படம். மிக அற்புதமான படங்க. நான் வந்து ரொம்ப 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 என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த படத்தில் நடித்ததை. நான் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். என்னோட மோடு எல்லாத்தையுமே மாற்றி விட்டார் அருண்குமார் சார். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சீன் கொடுத்தாரு. நான் ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னேன். அதை பயங்கரமாக என்னோடய மோடில், நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன மோடு இருக்குமோ அந்த மோடில் அடித்து பயங்கரமாக சொல்லிவிட்டு, இப்போ வந்து டைரக்டர் வந்து பயங்கரமாக ஸ்பாட்டில் கூட எல்லோரும் கை தட்டிட்டாங்க. டைரக்டரும் சேர்ந்து பயங்கர பெருமைப்பட போகிறாருன்னு நினச்சேன். அவர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஸ்டூலை போட்டு உட்காந்து, சார் நீங்கள் பண்ணது நல்லா இருந்தது, இதே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னாரு. எப்படி சார் அப்படின்னேன். அந்த படத்தை நீங்கள் அந்த சீனை நீங்கள் தியேட்டரில் பாருங்கள். யூ வில் see the different நியூ எஸ்ஏ சூர்யா. நான் வந்து எப்பொழுதுமே இயக்குனர்கள்ட்ட வந்து என்னை நான் ஒப்படைச்சிருவேன். அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் அப்படியே கொடுத்துருவேன், அவங்களுக்கு என்ன வேணுன்றதை. அந்த வேலை தான் இறைவில் ஆரம்பித்த பயணம் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹைட்ஸுக்கு வந்து நிற்கிது. அது குணச்சித்திர நடிகர்ன்றது ஒரு ரூட்டு, ஆன்டகனிஸ்ட்ன்றது ஒரு ரூட்டு. பட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஆர் அன் ஆன்டகனிஸ்ட்.
கதையின் நாயகன் எதிர்நாயகன், பட் நாயகன் அது மிஸ் ஆகக்கூடாது லைஃப்ல. ஒன்றுமே ஓகேயா? ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் என்ன ఏంటి సుధా ఏం కావాలి మీకు? ఏం కావాలి సరిగా చెప్పు, ఇస్తాను. ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? என்னது? என்னப்பா அங்க வரணுமா? அங்க வரணுமா சார்? நீங்க அங்க போணுமா? சார் போயிட்டு ப்ளீஸ் வாங்க ப்ளீஸ். வாங்க சார். லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த அன்பும் இந்த அரவணைப்பும் என்னைக்கும் வேணும். ஐ வில் கிவ் மை லைஃப் ஃபார் தட். ஐ வில் கிவ் மை லைஃப். ஐ வில் கிவ் மை லைஃப் ஃபார் தட். லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். ஆக்சுவலாக ஒரு படத்தை பற்றி டெய்லி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதான் இன்டர்வியூலே சொல்லுவேன். எப்பா என்னப்பா ஒரு பச்சை சட்டை போட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம், அதே திருப்பி எல்லோ ஷர்ட் போட்டு சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் சேம் ஷர்ட் போட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதேபடி இந்த படத்தை பற்றி நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தோம். விக்ரம் சார், டைரக்டர் சார், நாங்கள் எல்லாருமா சுராஜ் சார், அப்புறம் துஷாரா எல்லோரும் சேர்ந்து டிடியோட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தோம். அதிலே ஃபுல் வைரல் ஆகி அந்த கண்டென்ட் பூரா கவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ மார்ச் 27 வீர தீரா வரப்போகுது, அதுக்கு ரெடியாக மக்கள் ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்ற அன்பு தெரிஞ்சு போச்சு. இதனால் இனிமேல் படம் பேசட்டும், படத்தை பற்றி நம்ம அதிகமாக பேச வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக. ஏன்னா படம் ஒரு தரமான சம்பவமாக வந்திருக்கு, ஒரு தரமான படம், ஒரு வித்தியாசமான படம். இந்த படத்தோட பற்றில எல்லாரை பற்றியுமே ஒரு ஷார்ட் கிளிம்ஸ் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு படத்துக்கு எல்லாரும் உழைப்பாங்க. இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே டைரக்டரை ஃபாலோ பண்ணி டைரக்டருக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி, ஏன்னா ஒரு 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 ஃபோக்கஸ்டாக இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் ரியா சுகு அவங்க, டாட்டர் ஆஃப் ஷிபு சார். ஷிபு சார் வெரி கைண்ட் பர்சனுங்க, வெரி வெரி கைண்ட் பர்சன், மேன் ஆஃப் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அவர் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுவார். அவர் எப்பொழுதுமே டைரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ப்ரொடியூசர். அவங்க டாக்டரும் கூட பார்த்து பேசுனாங்க பார்த்தீங்களா? அவங்க ஹீரோயினா ப்ரொடியூசரா என்னங்க அது எனர்ஜி! நானே ஃபாலோ பண்ண முடியல, தர் போது வண்டி ஸ்பீடாக. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், சூப்பர். அதே மாதிரி தான் அவர் ரொம்ப வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன். அவர் இந்த படத்துக்கு மதுரையிலலாம் ஒரு 15 நாள் மழை, அந்த மழையில் கூட யூனிட்டே நிறையா வேஸ்டேஜ் ஆகுது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல படம் நல்லபடியாக வரணும், அந்த ஹீட்டு போயிடக்கூடாது. ஆக்டர்ஸ் எல்லோரும் அந்த ஹீட்டில் இருக்காங்க, அதோடய எவ்வளோ லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளோ பணம் எக்ஸ்ட்ரா செலவானாலும் பரவாயில்ல, படத்தை நல்லபடியாக முடிச்சுடுவாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சார். டெஃபினட்டாக அது ஏன்னா நான் கூட கேட்பேன், என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை டைரக்டர் சார் அதை விரும்புகிறாரு, நான் அதை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிம்பாரு. ஆமாம் சார், டைரக்டர் சார் இன்றைக்கி டப்பிங் கூட கரெக்ஷன் கூப்பிட்டுருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை அவர் என்ன கேட்குறாரோ பண்ணிவிடுங்க, அவர் அது மாதிரி. ஸோ ஹீ லவ்ஸ் த ஜாப் அண்ட் ஹீ லவ்ஸ் த டைரக்டர். அந்த டைரக்டர் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய அன்பும் அவர் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கையும் அளவு கடந்தது. அதே மாதிரி அடுத்து சொல்லணும்னு சொன்னால் துஷாரா அவங்க சொன்ன மாதிரி ராயனுக்கு அப்புறம் 2 பேரும் நாங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த படத்தில். துஷாரா ஒரு பயங்கரமான ஆக்டர். அது அவங்க அவங்களும் ஒரு டைரக்டர் ஆக்டர். அவங்க டைரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அது அவங்க தவறாமல் அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த டைரக்டரோட நீடை புரிஞ்சுக்கிட்டு பர்ஃபெக்டாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு கேரக்டர் உள்வாங்கி பண்ணுவாங்க. ஷீ இஸ் ரியலி கிரேட். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்டு நான் கூட சொல்லுவேன், எனக்கு ரொம்ப பழைய படங்கள் நான் பார்ப்பேன். நான் இவர் டைரக்டர் வசந்த் சார் என்னை பழைய படங்களை பார்த்துட்டு தீசிஸ் பண்ண சொல்லுவார்.
அப்போ அந்த பழைய படங்களில் இருக்கக்கூடிய சாவித்ரி மேடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சிறந்த இடத்துக்கு வரணும்னு நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறேங்க, டெஃபினட்டாக, கண்டிப்பாக. అండ్ పృథ్వీరాజ్ సార్ మనవాడు తెలుసా? నా మీద స్నేహం ఎక్కువ, ఆయనకి ప్రేమ ఎక్కువ నా మీద. ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడతాం. డెఫినెట్గా ఆయన ఈ మూవీలో ஒரு బ్రహ్మాండమైన రోల్ చేశారు. అరుణ్ కుమార్ గారు చాలా డిఫరెంట్గా యూస్ చేశారు. ఆయన ముందు తమిళ మూవీలో వచ్చినా కూడా ఇది ఆయనకి ఫస్ట్ స్టేట్ తమిళ్ ఫిల్మ్ అండి. బ్రహ్మాండంగా చేశారు. వెల్కమ్ యూ టు தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி சார். அண்ட் சுராஜ் சார் என்னை எத்தனையோ பேர் மிமிக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. எடுத்தோடனே எல்லாரும் அப்படிம்பாங்க. அது இல்லாமல் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் மிமிக்ரி இது. உங்கள் அப்பா மிமிக்ரி, உங்கள் அப்பா மிலிட்ரி, உங்கள் அண்ணன் மிலிட்ரி, நீங்கள் மிமிக்ரி. சூப்பர் சார், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் ஒரு பண்ணலாம் மெதுவாக பண்ணலாம், நிறையா இருக்கு. பண்ணுவோம். குஷி 2 கேக்குறாங்க சார். அதான் பண்ணுவோம். மெதுவாக பண்ணுவோம், ஒன்றா பண்ணுவோம். சார் பிஸி இப்போ பிஸி, அதனால குஷியை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பண்ண முடியும். குஷி 2. அதுக்கப்புறம் ஜிவி பிரகாஷ் சார், மார்க் ஆண்டனிக்கு அப்புறம் அவரோட காம்பினேஷனில் இந்த படத்தில் நான் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா மார்க் ஆண்டனியில் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹைப்பர் கேரக்டர். அந்த கேரக்டரில் அவர் கொடுத்த அந்த மதன் பாண்டியன், அந்த இது ஜாக்கி பாண்டியன் ரெண்டுக்கும் அவர் கொடுத்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆகட்டும் இதாகட்டும் படத்தை பயங்கரமாக எலிவேட் பண்ணிச்சு. தேங்க்யூ சார். இந்த படத்துலேயும் நீங்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். லிரிக் ரைட்டர் விவேக் சார் வந்திருக்காரு, எடிட்டர் பிரசன்னா சார் வந்திருக்காரு, கேமராமேன் அவர் தேனி ஈஸ்வர் சார் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைஞன். அதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் பாரதி ராஜா சார் எப்படி இருந்தாரோ அந்த மாதிரி சினிமோட்டோகிராஃபியில் நம்ம மண்ணினுடைய மனத்தை, நம்ம மண்ணினுடைய தன்மையை கொஞ்சம் கூட மாற்றாமல், கலர் பெசகாமல், அப்படியே ரியலாக அந்த உணர்வை அப்படியே படம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு எர்தியான ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞன் டெஃபினட்டாக சார். ஈஸ்வர் சார், உங்கள் மனசு மாதிரியே, உங்களோட உழைப்பு மாதிரியே, உங்களை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கே இந்த வருங்க கூஸ் பம்ப்ஸ் வருது. டெஃபினட்டாக அவர் பண்ணுற லைட்டிங் ஆகட்டும், இது எதுவுமே படத்தை தாண்டி இருக்காது. அந்த படத்துக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இயல்புத்தன்மையோடு அவர் பண்ணியிருப்பார். ஏன்னா டைரக்டருக்கும் அவருக்கும் சரியான மேட்ச் இந்த படம். அது ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக ஒரு உலகத்தரமான ஒரு ஒர்க்கு. எடிட்டர் பிரசன்னா சார் கூட நமக்கு வந்து ராயன்லேயே அவர் தான், இந்த படத்துலேயே அவர் தான். ராயன் படம் கதை கேட்கும்போது கூட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன், சார் கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இல்லை, ஆனால் இது கமர்ஷியலாக பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னேன். டெஃபினட்டாக அது வந்து நடந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் ஒரு மேக்கிங்கில், அதாவது சோகால்டு கமர்ஷியல் விஷயங்கள் இருக்காது, பட் கமர்ஷியல் விஷயத்தை மீறி அந்த படம் வந்து மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும். அதை வந்து நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன். ஏன்னா அருண்குமார் நல்ல இயக்குனர் மட்டுமல்ல, நல்ல ஒரு மனிதன். டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், இப்படி ஒரு ஆளை நான் பார்க்கலங்க. டெஃபினெட்லி கிவ் அ பிக் அப்ளாஸ் டு ஹிம். இந்த படம் வந்து ஒரு ஜெனிவனான ஃபில்ம் மேக்கரோட படங்க, ஒரு உண்மையான ஃபில்ம் மேக்கரோட ஒரு படங்க. அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனிதர். அப்படி ஒரு மனிதர் நான் அந்த ரொம்ப ரேராக தான் வந்து இந்த உலகத்தில் நான் நிறையா பேரை சந்திச்சிருக்கேன், நிறையா பேரோட பழகி இருக்கிறேன். அந்த ஒன்று சொல்கிறேன், ப்ரொடியூசரோட உழைப்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும், இந்த டைரக்டரோட நல்ல மனசுக்கும் உண்மையான உழைப்புக்கும் இறைவன் வீரதீர சுறாவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுப்பான் அப்படின்றத நான் உண்மையாகவே நான் நம்புகிறேன். எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம சியான் சார், சியான் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் எனக்கு வாட் அ லவ்லி ஆக்டர், வாட் அ ப்ரைட் ஆஃப் அவர் தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு 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 மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர், ஒரு ஸ்டார் நடிகர். அது நடிப்பு என்பது ஒரு விஷயம், ஸ்டார்டம் என்பது இன்னொரு விஷயம். ஆக்டிங்கையும் ஸ்டார்டமையும் கரெக்டாக லிங்க் போட்டு இழுத்து கையில் தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி. டெஃபினட்டாக சார், உங்களை பற்றி நான் நிறையா அந்த இன்டர்வியூலேயே பேசிட்டேன். ஸோ பேசுகிற கண்டென்ட் திருப்பி பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். மக்களுக்கே தெரியும், உங்களை பற்றி மக்களுக்கே தெரியும். தட் ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் தட். அண்ட் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக தான் நானும் ப்ரொடியூசர் பேசும்போது சொல்லுவோம்,
சார் வந்து தண்ணி தோண்டனாலே புல்டோசர் தூக்கிட்டு வந்துடுறாரு, சாதாரண மிஷின் போதுமே, அவரே அவ்வளோ எனர்ஜி போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசுவோம். அந்த வர விக்ரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விக்ரம் 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 சார் நீங்களும் பீட் பாக்ஸிங்லாம் பண்றீங்களே சார்? சார் நான் வெற்றி பெற்றவன், பகையை முட்டி விட்டவன், தீயை சுட்டு விட்டவன், என் வீரமே வாகையே சூடும். விக்ரம் வீரதீர சூரன், வெற்றி வாகை சூடும். வாவ் நன்றி சூப்பர் சார், சார். நன்றி நன்றி. ஓகே, எடுத்துக்க விக்ரம்னு எடுத்து கொடுத்ததுக்கு நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேயா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த படத்தில் டப்பிங் பார்த்துட்டு விக்ரம் சார் நைட்டு நான் தூங்கும்போது என்னை ஒன் ஹவர் கூப்பிட்டு என்கிட்ட பேசினார். என்னங்க இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசினார். அது எனக்கு இந்த படத்துக்கு கிடைத்த முதல் அவார்டாக நான் இதை கருதி கொள்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். அண்ட் வேல்டெக், இன்னைக்கு வேல்டெக்ல இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டோட சவுண்ட் என்டையர் தமிழ்நாட்டில் தெரிக்கணும். சார் அது அப்படியே தெலுங்குல ஒரு வாட்டி சொல்லிருங்க சார். என்டையர் தமிழ்நாட்டில் தெரிக்கணும், அப்படியே பார்டர் தாண்டி ஆந்திராவில் தெரிக்கணும். தெலுங்குல சொல்லிடுங்க சார், தெலுங்குல அதையும் சொல்லிடுங்க சார். అది ఇక్కడి నుంచి బార్డర్ దాటి ఆంధ్రా కూడా వెళ్ళాలి, తెలంగాణకి వెళ్ళాలి. ఈ రెండు సౌండ్ కలిపి కర్ణాటకలో కేరళలో జరగాలి. ఓకేనా? అక్కడ ప్రీతి గారు ఉన్నారు తెలుగులో నుంచి, మలయాళం నుంచి, మలయాళం தெரிந்து எப்படி சொல்றது? சுராஜ் சார். உங்களுக்கு மலையாளம் மலையாளம் தெரியாது சார், அவருக்காக ஒரு லைன் கத்துக்கிட்டேன் சார். ஓகே, ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்து சுராஜ் சார் இருக்காரு. ஸோ ஒரு ஆல் சவுத் இந்தியன் ஏரியா கவர்டு. வீரதீர சூரா மார்ச் 27 எல்லாருமே சந்தோஷமா Thank you so பார்த்து much. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நன்றி சார், நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். சார் அப்படியே போகும்போது ஏன்டா முறைக்கிறேன்னு என்ன சொல்லிட்டு போயிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். என்னடா ஏன்டா முறைக்கிற அப்படின்னு என்ன கேட்டு போயிருங்க சார். சார். இது சவுத் இந்தியா மட்டும் இல்ல, ஆல் ஓவர் இந்தியாவும். தேங்க்யூ சார். என்ன இது சவுத் இந்தியா மட்டும் இல்ல, ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் இது வரப்போகுது. ఏంటి సుధా, ఏం కావాలి మీకు? టాయిలెట్ ఎక్కడ నన్ను అడుగుతున్నారు ఏంటి సుధా? వీడు కొట్టాలా నిన్ను? కొడతా నిన్ను. Thank you Thank you, sir. sir. Thank you so much. நன்றி. లవ్ యూ ఆల్, లవ్ యూ ఆల్, లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஆல்ரைட், வித்அவுட் எனி டிலே அடுத்ததுக்கு போயிடலாம். எஸ். அதாவது சிலர் அழகான கவிதை படைப்புகள் கொடுப்பாங்க, சில பேர் கவிதை மாதிரி அழகான படங்கள் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இவரும். அதாவது நம்ம இப்போ தேன் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே, அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இவரோட படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தூங்கி ஏஞ்சா கூட அந்த தாட்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டை விட்டு போகவே போகாது. தமிழ் சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறவங்கள இவர் முக்கியமான ஒருத்தர் அப்படின்னு நான் பெருமையா சொல்றேன். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், நல்ல கைத்தட்டலுடன் லெட்ஸ் வெல்கம் தி சிறந்த டைரக்டர் எஸ்.யு. அருண்குமார் சார் ஆன் ஸ்டேஜ். இருங்க சார், இருங்க சார், இருங்க சார். நல்லா இருக்கீங்களா? Hello Veltech. Good evening all. Thank you. டப்புனு ப்ரொஃபசர் மாதிரி ஹலோ வில் டேக் குட் ஈவினிங் ஆல். வாட்ஸ் தி அட்டெண்டன்ஸ் டுடே? எல்லாம் நிறைய 10 மணி ஆயிடுச்சு. விக்ரம் சார் கூப்பிடணும். ஓகே சார், இப்போ வந்து நீங்க ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா போதும், அங்க இருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் சார். ஓகே சார், ரெடி? 3 2 1 Action sir. மியாவ். எப்பவே உங்களுக்கு நக்கல் சார். சார் ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். ஒரு மாதிரி இமேஜின் எனக்கு எப்பவுமே பண்ணுங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேக் சரியா வருது, ரெண்டாவது One more சார். பாத்தீங்களா? அதுல அங்க அரக்கன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. Okay, one more போலாம் சார். One more. Ready? Action. காதுக்கும் நெத்தி பொட்டுக்கும் 2 இன்ச் தான் கேப். அந்த கேப்ல கொஞ்சம் டீசரை போடுங்கப்பா. ஓ, வீரதீர சூரன் உடைய ட்ரைலர் லான்ச். சொல்லுங்க சார். நாங்க டைரக்டர் கொஞ்சம் ஷாக்ல அத இருக்கோம். படைச்சது நீங்க தான் சார், நீங்க தான் ஷாக்ல சொல்லுங்க. இருக்கோம், நீங்களே பேசிடுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ரொடியூசர் ஷிபு சார் அண்ட் ரியா ஷிபு, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் ஜென்ரலாக எல்லோரும் பாலச்சந்தர் அண்ணனாக இருக்கட்டும், இல்லை பிரசன்னாவாக இருக்கட்டும், நான் யாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கல. ஐ எம் யூஸிங் யூ ஆல்.
இந்த மாதிரி நல்ல மனிதர்களோட வேலை பார்க்குற பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் தெரியல. ஏன்னா மொத்த டீமாகவே ரொம்ப நல்ல மனுஷங்களோட வேலை பார்த்த ஃபீல் இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் தூள் வந்து மதுரையில் வந்து சிந்தாமணி தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன். சிந்தாமணி. அப்போ வந்து போலீஸ்டெல்லாம் அடி வாங்கி உள்ளே போய் உட்காந்து பார்த்தேன். ஸோ அவரை இன்றைக்கி டைரக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு சியான் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல். எப்படின்னா 62வது படம் நான் பண்ணுறேன். ஆனால் இன்றைக்கும் என்னப்பா பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்பார் ஒரு ஷாட்டுக்கு முன்னாடியும். அந்த என்னப்பா கேணும் ஆக்சுவலி என்னப்பா பண்ணோன்றது ஒரு பயமுறுத்துகிற ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா அதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யூனோ அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே விக்ரம் சார் கூட படம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண, அது நடக்கலை. இந்த தடவை நடந்திருக்கு. லைக் கிக்கி என் கூட நாளை இயக்குனர் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க. அது ஒரு மாதிரி ரவுண்டு க்ளோஸ் ஆகுது சார் இந்த 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 இதில். அப்புறம் அதே சிந்தாமணி தேட்டரில் நியூ படம் பார்த்தேன். சூர்யா சார், லவ் யூ ஸோ மச். நான் தான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் சார், ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு டே ஓப்பனிங் யாருக்கு ஹிஸ்ட்ரி, அது பெரிய விஷயம் சார். ஏன்னா நான் ஐம் எ ஃபேன். தேங்க்யூ சார். என்னை நம்பி இந்த படத்தில் என் கூட வேலை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. சுராஜ் சார், ஐம் எ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் யுவர் ஒர்க். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஜிவி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா, பொதுவாகவே நான் வந்து நிறைய இளையராஜா பாட்டு கேட்பேன். அதுக்கப்புறம் ஜிவி சாரோட பாட்டு அதிகமாக கேட்பேன். ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி மெலடிலாம் உள்ளே போய் அப்படியே தைக்கும். நாங்கள் 2 பேரும் சொன்னாங்கல்ல, நான் பாட்டு பயங்கரமாக வாங்குவேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. பாட்டு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவேன், அவ்வளோதான். ஒரு பாட்டு போடுவாங்க, இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இப்படி வேணும். அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 3 டியூனுமே ஃபஸ்ட்டு டியூன் ஓகே, அவ்வளோதான். ஆக்சுவலி அப்புறம் பிஜிஎம் பார்த்துட்டு என்னால் சார் நோ வே சார், வென் வே பியாண்ட். தேங்க்யூ ஜிவி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். பிரசன்னா, இட்ஸ் அ கிரேட் ஹானர் ஒர்க்கிங் வித் யூ. பாலச்சந்திரனை என் கூட 12 வேலை பார்க்குறீங்க, தேங்க்யூ. ஈஸ்வர் சார், லவ் யூ சார், லவ் யூ. இவர் இல்லைன்னா என்னால் அந்த படம் பண்ணியிருக்க முடியுமானே தெரியல. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் துஷாரா, ரொம்ப 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 நன்றி துஷாரா. தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ, தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் அஸ். நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பல, நம்ம இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுவோம். பிருத்வி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். எல்லோரும் என் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் என் நண்பன் விவேக் வந்து விவேக் நீங்கள் சொன்னதில் அவங்க நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் என் மேலே இருக்கிற பாசத்தில் பேசிட்டாங்க. அதெல்லாம் மீம் போட்டு கலாய்க்காமல் அப்படியே மன்னிச்சு விட்ருங்க. தேங்க்யூ விவேக், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஷெரீஃப் மாஸ்டர் நன்றி, தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபீனிக்ஸ் பிரபுக்கு ரொம்ப நன்றி, த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர். விக்ரம் சார், இன்னும் நிறைய படங்கள் நம்ம சேர்ந்து வேலை பார்க்கணுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். அது ஏன்னா நான் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எவ்ரி டைம் யூ சேலஞ்ச் மீ கட். அவர் புகழ விக்ரம் கரெக்ட் முடிச்சிடறோம்ப்பா. அப்புறம் என்னோடய ஏடிஸ் டீம் பற்றி சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ இங்கே இந்த ஈவெண்ட் நடந்துகிட்ருக்க டைமில் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் அங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. அவுட் செக் பண்ணி இங்கே அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த அவுட் கொண்டு நான் காரில் வரும்போது பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். அவங்க தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களோட எல்லார் பேரையும் இப்போ மென்ஷன் பண்ண முடியாது. அதே இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திக்கிறேன். மார்ச் 27 வீர தீர சூரன் பாகம் 2 திரையரங்கில் வெளியாகுது. எல்லாரும் போய் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பிடிச்சிருக்கும் சார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்கள் வாயாலேயே சொல்லிடுங்க சார். படத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. இல்லை, கொஞ்சம் முடிஞ்சால் சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா பெட்டர். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷாட்லேருந்து பாகம் 2ன்னு சொன்னதுனால இதில் அந்த எடுத்தோடனே கதைக்குள்ளே போயிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் தேட்டருக்கு வந்துடுங்க. தேங்க்யூ. கண்டிப்பா அந்த பாகம் 2 யாருமே பண்ணாத ஒரு முயற்சி நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. ஐ திங்க் தமிழ் சினிமா, இந்திய சினிமா வரலாற்றிலே முதன்முறையா நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. எதனால, எப்படி இந்த தாட்? அது பெருமை கிடையாது, இது நல்லா ஓடினா தான் அது பெருமை. அது நானும் விக்ரம் சார் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ திடீர்னு இந்த கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு
டைட்டில் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். நான் நிறைய டைட்டில் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு போனால் சாப்பாடு பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அவர் சூப் குடிச்சிட்டு இருப்பார். உட்காந்து எதிர்த்தாப்புல பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த வீரதீர சூரன் எப்படி சார் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குப்பா அப்படின்னாரு. அப்போ நம்ம ஏன் இது ப்ரீக்வல் ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது சார், அப்படி ஒன்று பண்ணலாம், அப்போ வில் கீப் இட் அஸ் பார்ட் 2 அப்படின்னாரு. ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ மீன் அவர் தான் அதுக்கு விதை அவர் போட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டைட்டில் வந்து ஹீரோக்கு பொருந்தணும்ல. வீரனும் அவரே, தீரனும் அவரே, சூரனும் அவரே, மூணுமே இருக்கிற ஒரு ஆள் தான். அந்த ஆளுமையை தான் நீங்க இயக்கியிருக்கீங்க. அதான் சொல்லிட்டேன், நான் இன்னும் அந்த பிரமிப்லேருந்து முடியல, ஏன்னா இன்னும் லாங் வே டு கோ. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதின ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து நின்னும் போது எப்படின்னா இருந்துச்சு? இல்லை, எனக்கு அது ரொம்ப படப்படம் நடந்துருச்சு. எனக்கு அது அனுபவிக்க கூட டைம் இல்லை. ஏன்னா நான் பார்த்து பேசிவிட்டு ஒரு 2 நாளில் ஷூட் கிளம்பிட்டோம். ப்ரொமோஷன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோ ஷூட் பண்ண போயிட்டோம். அப்போவே எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லும் போது. அதுக்கப்புறம் ஹீ மேட் அஸ் கம்ஃபர்டபுள். நான் வேலை பார்த்த செட்டிலே இது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சில்லாக இருக்கும் செட். பெருசாக யாருமே எதுவுமே அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. இந்த நார்மலாக அப்படி வேலை. அதான் அவர் இருந்தாலே அது சில்ட் அவுட்டா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி அவுட் பண்ணிடுவார். ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாரு. அண்ட் நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க நல்ல மனிதர்களோட வேலை செஞ்சேன்னு. நீங்களுமே ஒரு நல்ல மனிதர். ஸோ ஹாப்பி. ப்ரொடியூசரில் ஆரம்பிச்சு கடை டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல மனிதர். நான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்னோட ஒவ்வொரு படத்துலையும் வேறு ஆட்கள் கூட வேலை பார்க்க, பிடிச்சவங்களோட திருப்பி வேலை பார்க்க சந்தர்ப்பம் அமையல. ஆனால் இந்த டீமை நான் லைஃப் லாங் ரீட்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சார். மேலும் இதே டீமோட நீங்க நிறைய படங்கள் பண்ண போறீங்க. உங்களுடைய growth பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் சோ ப்ரவுட் ஆஃப் யூ. என்னோட ஃபேமிலிக்கு நன்றி, என் ஒய்ஃப்க்கு நன்றி, அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி, என் தம்பிக்கு நன்றி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த தம்பிக்கு ஆல்வேஸ் தம்பி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச். டைரக்டர் நல்ல கைதட்டல் கொடுக்கலாம். இவர் கம்மியா பேசினாலும் படம் பயங்கரமா நின்னு பேசும். மக்களே, இவ்வளவு நேரம் அந்த கடைசி ரோல இருக்கிற அந்த கடைசி குட்டி மகன் வரைக்கும் காத்திருந்த அந்த தருணம் எதுக்காக வெயிட் பண்ண இவ்வளவு நேரம்? ஆமா, நீங்களே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, அவரை மேடைக்கு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம், கத்தலாம், கதறலாம். அதுக்கான தருணம் இப்ப வந்துடுச்சு. எஸ், am I right? So ladies and gentlemen, இல்ல அவ்வளவு சீக்கிரம் எப்படி கூப்பிட முடியும்? ஒரு வீரன் வந்து ஆயுதத்தை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாரு, ஆனா அந்த ஆயுதம் தான் வீரனை தேர்ந்தெடுக்கும். அதே மாதிரி இவர் கலைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ இல்லையோ, யாராலையும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிற கதை வந்து அவரை தேர்ந்தெடுக்கும். ஏன்னா இந்த மனுஷனை வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அடக்கி வைக்கவே முடியாது. என்ன ரோல் வேணா கொடுங்க, பின்னி பெடல் எடுப்பாருன்னு நினைச்சா அடுத்த படத்துல அதுக்கும் மேல போவாரு. எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டாரு இவரால், எல்லாமே முடியும்னு நினைச்சா அடுத்த படத்துல அதுக்கும் மேல போவாரு. எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாரு, எவ்வளோ அசால்ட்டா இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்றாரு பார்த்தா அடுத்த படத்துல அதுக்கும் மேல 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 போயிட்டே இருக்காரு. வேற யாரு? Our one and only the powerhouse performer ஜியான் விக்ரம் அவர்கள். Ladies and gentlemen, நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த தருணம், the one and only powerhouse performer వేల్ టెక్. నమస్కారం, బాగున్నారా? చాలా టైం అయింది, బట్ మీరు స్టిల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎప్పుడో కాలేజ్ ఫంక్షన్స్ అంటే సరే நான் தமிழில் பேச போகிறேன். ఇది కల్చరల్స్ కదా, రేపు లేకపోతే 2 రోజుల తర్వాత నేను వస్తాను. ఓకే, వచ్చి Mahalakshmi garu, thank you so much for having us here, for having this wonderful audience, for having this beautiful stage for us, for our event. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து சும்மா ஜாலியாக அப்படியே நின்றுட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே கேட்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே ஜாலியாக இருக்கலன்னு தோணுது. அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல, இதை சொல்லி தான் ஆகணும். பட் இன்றைக்கி சில பேர் சொன்னாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படத்தை பற்றி சொன்னாங்க. எனக்கு அதுதான் தோணுது. இன்றைக்கி என்னவோ எனக்கு தெரியல, நம்ம பேசுகிறத விட
படம் பேசிட்டோம், நீங்கள் பாருங்கள். நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் படத்தில் இருக்குது. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, யோசிங்க. ஐ திங்க் இட் பி அ ஃபில்ம். என்னப்பா? சார் அங்க கூப்பிடுறாங்க சார். நான் வரேன் ஒன்ஸ் வரேன். அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே கப்புள் ஆஃப் தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அபிஷேக் அண்ட் கிகி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இவங்களை வந்து எங்கள் டான்ஸ்க்கு சின்ன குழந்தையிலேருந்து நான் தெரியும் எனக்கு. அவங்க அம்மா வந்து எனக்கு டான்ஸ் டீச்சர் ஜெயந்தி அக்கா. அண்ட் அவங்க ஆக்சுவலி கால் மலையாளி, பாதி தெலுங்கு, பாதி தமிழ். பட் ரியலி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. எந்த மேடை ஏறினாலும் இது நீங்க சொல்றீங்க, ரொம்ப இட் இஸ். அண்ட் யுவர் எனர்ஜி இஸ் இன்ஃபெக்ஷஸ். அபிஷேக், ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் ஹிம், அந்த வார்த்தை ஜாலம் அது எப்படி தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. பட் ஒவ்வொரு இதுக்கும் தேங்க்யூ அபிஷேக் ஃபார் ஒன்ஸ் அகேன் ஹோஸ்டிங் ஆர் ஷோ. எனக்கு வந்து இந்த படம் பற்றி பேசணுன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் சித்தா வந்து ஒரு படம் பார்த்தேன். சித்தான்ற படம் பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு டைரக்டர் அருண்குமார் நான் அவரை நான் கூப்பிட்டதே கிடையாது, சித்தான் தான் கூப்பிட்டுருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு. வாட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபில்ம், வாட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் டைரக்டர். அவர் பண்ண எல்லா படங்களுமே, சேதுபதியாக இருக்கட்டும், லக்ஷ்மியும், இது அந்த பன்னீரும் லக்ஷ்மியும் இருக்கட்டும், எந்த படமும் அவர் பண்ணாலும் அவர் வந்து ஒரு வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாரு. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் இஸ் ஒர்க். சித்தா பார்த்துட்டு நான் விழுந்துட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த படம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு, அவரோட உடனே ஒரு படம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. அண்ட் தட் இஸ் வீரதீர சூரன். அண்ட் தேங்க்யூ. எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து என் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம், ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க. அந்த மாதிரி படம் பண்ணோம் நானும் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன். அவர் சொன்ன நாட் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, அவரோட ஸ்டைல் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. எனக்கு தெரியும் தட் அவர் அது மாதிரி பண்ண போகிறாரு. நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே பேஜில் இருந்தோம். ஃபேன்ஸுக்காக ஒரு ரகலையான ஒரு படம், ஆனால் ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு படம். நான் எப்பவுமே சொல்கிறேன், சேதுபதி மாதிரி இருக்கணும், ஆனால் சித்தா மாதிரி அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு எமோஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் ஒரு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் வீரதீர சூரன். இது உங்களுக்காக பண்ண படம். அண்ட் இந்த பயணத்தில் என்னோட அருண் இருந்தாருன்னு நினைக்கிற போது எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு பலமாகவும் இருந்துச்சு, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருந்துச்சு. அருண், ஐ திங்க் ஐவ் காட் அ ஃப்ரெண்ட் ஃபார் லைஃப். அவர் ஒரு நண்பரா, ஒரு தம்பியா எனக்கு தெரியல. இஸ் சச் அ குட் பர்சன். லைக் எஸ்ஜே வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார், அதுக்கு மேலே என்னால் சொல்ல முடியாது. அவர் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாரு இந்த தூக்க கழகத்தில். கைஸ் எல்லாரும் எஸ்ஜேக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஓ போடுங்க ப்ளீஸ். அவர் பார்த்தீங்களா இப்போவும் அழகாக இருக்கார், அது வேறு விஷயம். அப்படியே சொக்கி, ஏன்னா அவர் சொல்கிறார் பாருங்க, தூங்கவே இல்லை, கண்டினியூஸ் ஷூட். இப்போ முடிச்சுட்டு 2 மணி நேரம் டப்பிங் பண்ண போகிறாரு எங்கள் படத்துக்கு. அது தமிழில் கூட இல்லை, தெலுங்குல చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து பாவம் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு, எஸ்ஏ யோர் ராக் ஸ்டார். அண்ட் நானும் கெடுத்திருக்கேன். நான் அவர் சொன்னார்ல, நான் நைட் ஃபோன் பண்ணி 1.5 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன். அப்போது நீங்கள் தூக்கமெல்லாம் தான் இருந்திருப்பீங்க. I'll come back to you later, but I want to say all these people are there in the movie and it's such a great thing. Chitta நால இந்த படம் நீங்களாம் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது இருக்குது, அது நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிப்பீங்க. இந்த படத்துக்கு எங்களோட எப்படி நாங்கள் இதை பேஷனட்டாக இந்த படத்தை ஃபீல் பண்ணோமோ அதே அளவுக்கு ரியாவும் ஷிபுவும். வாட் ஹேப்பன்? எஸ்ஜேவா? நான் சொன்னேன்ல, அந்த டாபிக் பாதியில் நிப்பாட்டிட்டேன், அதை சொல்லிட்டு போதா திருப்பி வந்தேன். விக்ரம் சார் நிறைய மல்டி டாஸ்கிங் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. தூளில் இருந்த விக்ரம் சாரை திருப்பி வந்து இந்த படத்தில் ரீக்ரியேட் பண்ணி வேற மோடில் கொடுத்துருக்காரு அருண்குமார் சார். விக்ரம் சாராகவே நிறையா படம் பண்ணணும் சார். தட்ஸ் மை விஷ். ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ்ஜே, தேங்க்யூ. அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபேவர், நீங்கள் போங்க. இல்லை, நீங்கள் லேட் ஆச்சு, நீங்கள் போங்க, கிளம்பு, பாய். பட் உங்களை பற்றி பேசுகிறது வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து, ஏன்னா நான் அதை பேசி ஆகணும். பாய். அதையும் சொல்லிட்டேன் இப்போவே, நீங்கள் போங்க. நான் பேசிட்டு இருக்கேன், வண்டியில் கேட்டுகிட்டே போங்க. சார் லைவ் போயிட்டு இருக்கு, அப்படியே பார்த்துட்டே போலாம் சார். லைவ் போயிட்டு இருக்கு. என்னது மைக்கா? லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஓ, லைவ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, பாய் எஸ்ஜே. எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ரொடியூசர். நான் ஃபஸ்ட்டே அவங்கள வந்து ஃபோட்டோ செஷன் எடுக்கிற போது வந்திருந்தாங்க. சின்ன பொண்ணு, ஒரு கேமரா வச்சுட்டு அமைதியாக இருந்துச்சு. நான் வந்து இந்த பொண்ணு இவங்க தான் ப்ரொடியூசரா அப்படின்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரீல்ஸை பார்த்தேன், பயங்கர கலக்கல். இப்போ ஸ்டேஜில் வந்து ஐ திங்க் நீங்களே கொஞ்சம் மிரண்டு போயிட்டீங்க. How much energy man, how do you do this? Your parents must be. அவங்க அஃப்கோர்ஸ் சித்தா கல்யாணத்தில் வந்து அவங்க பயங்கரமாக ஆடினாங்க. அன்றைக்கும் நான் வந்து ஒரு மாதிரி I was thinking where this energy comes from. Riya, you have a long way to go. All the very best. I hope you become a bigger producer than your father. அது கொஞ்சம் கஷ்டம், but I'm sure you'll do it.
அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர். அண்ட் ஷிபு ரொம்ப பேஷனேட் படத்தை பற்றி. தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் அஸ் இன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபில்ம் பாசிபிள். இந்த எனக்கு வந்து எப்போவுமே என் லக்கி மேஸ்கெட் வந்து ஜிவி. ஆல் இஸ் ஃபில்ம்ஸ், அவர் பண்ண படங்கள் எல்லாமே, என்னோட பண்ண படங்கள் எல்லாமே சாங்ஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோ நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ஒவ்வொரு படத்துலையும் நான் மேடையில் இல்லைனா இன்டர்வியூவில் சொல்கிற போது அவரோட இசை இன்னொரு கதாநாயகன் நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்தளவுக்கு அவரோட இசை அதில் வந்து பயன்படுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த படங்கள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான படங்கள், அவர் செஞ்ச படங்கள் எல்லாமே. ஸோ இசை வந்து ஒரு முக்கியமான கருவியாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஜிவி ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் ஆல் த சாங்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ட்ரிப்பிங் ஆன் த சாங்ஸ். அண்ட் த பிஜிஎம் இந்த படத்தில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு நான் என்ன ஐ டோன்ட் கிவ் யூ எனி ஸ்பாய்லர்ஸ், பாருங்கள், யூல் ரியலி லைக் இட். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் விவேக், ஐ திங்க் ஹீஸ் டன் ஆல் தி சாங்ஸ் இன் திஸ். தேங்க்யூ விவேக். ஒவ்வொரு சாங்கும் அவர் நான் கேட்டுட்டு நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்லுவேன், லைக் ஐ லவ் தி லிரிக்ஸ். என்னோட கிராண்ட் டாட்டர் வந்து உங்கள் சாங்ஸ் வந்து டெய்லி பாடிக்கிட்டு இருக்காப்புல. இட்ஸ் தட் கேட்சி, எஸ்பெஷலி ஐலா சாங், த லாஸ்ட் சாங். தட்ஸ் ஐ திங்க் த லிரிக்ஸ் வர் ஸோ இன்ஃபெக்ஷஸ். தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் பிரபு, பாலா, ஆர்ட் டைரக்டர், செட்ஸ்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருந்தீங்க. பிரசன்னா, ஆல் ஆஃப் யூ ஆல், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை டார்லிங், எவ்ரிபடிஸ் டார்லிங், ஈஸ்வர். ஈஸ்வர் வந்து அவரோட லைட்டிங் மட்டும் இல்லை, அவர் உள்ளமும் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹார்ட் ஹி ஹாஸ். தேங்க்யூ ஈஸ்வர் ஃபார் ஆல் த, எப்போவுமே நீங்கள் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் சொல்வீங்க. ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கேள்வி கேட்பார், சார் சேதுவில் வந்து அது என்ன பண்ணீங்க, ஏன் அப்படி பண்ணீங்க, இல்லை பித்தாமகனில் தூளில் பண்ணுற போது. ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது. அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக்லேயே நான் பாதி ஷூட்டிங் போச்சு. தேங்க்யூ ஈஸ்வர் ஃபார் ஆல் யுவர் கைண்ட் வேர்ட்ஸ். அண்ட் ஷரஃப், தேங்க்யூ ஃபார் த கொரியோகிராஃபி ஃபார் த சாங். எவ்ரிபடி, நான் யாராவது விட்டுட்டுனா ப்ளீஸ் மன்னிச்சிருங்க. யூ கைஸ் ஆர் ராக்கிங். அண்ட் என்னம்மா வரேன் ஆர்டிஸ்டில் வந்து ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். இந்த படத்தில் எப்படின்னா அவர் என்ன நினச்சாரு, என்னை தவிர மற்ற எல்லாருமே நல்ல பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணி, ஸோ நான் இப்படியே ஒரு மாதிரி தேத்தி ஒரு மாதிரி எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப்கோர்ஸ் நடிப்பு அரக்குன்னு தான் எஸ்ஜே. நான் வந்து அவரோட டைரக்ஷனோட பயங்கர ஃபேன். ஸோ படங்கள் பார்த்துட்டு நான் ரசித்தேன் ரொம்ப. பட் ஷூட்டிங்கில் வந்து ஐ பிகேம் another ஃபேன் ஆஃப் his ஆக்டிங். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார். அவரோட உரையாடல்கள், அவரோட நான் பேசினது, ஜோக்ஸ் அடித்தது, நாங்கள் சீக்ரெட் ஷேர் பண்ணது. ஏன்னா வி கம் ஃப்ரம் த சேம் டைம். ஸோ ரொம்ப நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி அருண் ஹேட் அ டஃப் டைம் எங்களை ஷார்ட்க்கு ஒரு தடவை கூப்பிடும் போது. எஸ்ஏ, தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் தேர் ஆல்வேஸ். அண்ட் ஃபேன்டாஸ்டிக் ரோல் பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் வந்து அவரோட எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்துருக்கீங்க. இதில் வந்து ரொம்ப கூலாக, கிளாஸியாக, ஒரு ஸ்டைலிஷாக, சப்டியூடாக ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு. எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் சுராஜ், நீங்கள் வந்து படத்தில் மட்டும் இல்லை, பட் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் மேடிலையும் கலக்குறீங்க. another ரேஞ்ச். அந்த ஒரு இன்டர்வியூ நாங்கள் பண்ணோம். அதில் என்னது, குமார் என்னப்பா எப்படி அது வந்து மீம் கான்டென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸோ ஃபனி. அந்த மாதிரி நான் விழுந்து சிரிச்சதே கிடையாது. எனக்கு இருமலே வந்து அடுத்த நாள் டப்பிங் பண்ண முடியாமல் போச்சு. பட் what a fantastic performer you are, Suraj. You really, எனக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த படத்தில் வந்து எங்கள் எல்லாரோடையும் டைலாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு சிங்கிள் ஷாட் எடுத்தோம். ஒரே ஷாட் வந்து ஒரு 15-16 மினிட்ஸ் போவோம். முக்கால்வாசி டைலாக்ஸ் அவர் தான் பேசிப்பார். அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார். டேம் குட் சுராஜ். அண்ட் தென் வி ஹேவ் பிருத்வி அண்ட் பாலாஜி, மாலா, பார்வதி, ராஜேஷ், எல்லாருமே, ரமேஷ், இந்திரா, எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் எல்லாமே இது ஒரு ரொம்ப டஃப்பான மூவி. த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருமே வந்து ஒரு டஃப்பான ஃபில்மு. அந்த ஃபில்மை வந்து நீங்கள் யூ ஹேண்டில் இட் இன் அ மோர் டஃப் வே. யூ கைஸ் ஆர் ரியலி டஃப் இன் யூ ஹேண்டில் இட். இட்ஸ் கம் அவுட் ஸோ வெல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஆல். ஒருத்தவங்க உட்காந்துட்டு என்னை பற்றி எதுவுமே சொல்லியே நினச்சிட்டு இருக்காங்க. எப்படிமா சொல்லாமல் இருப்பேன். துஷ், இந்த படத்தில் கலைவாணி வந்து இந்த படம் நான் பார்த்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி எல்ஸ் வில் கம் டு மைண்ட் ஆஃப்டர் தி see the film. கலைவாணி நினச்சா நீ தான் பண்ணியிருக்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் the way you put yourself in the way. No, please sit, உட்காருங்க. தேங்க்ஸ். நீங்கள் the way உங்களோட கமிட்மெண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணது, இட்ஸ் ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக். லைக் பிருத்திவா சொன்னார்ல, ஒரு ஷாட் தூக்கி போடுற ஷாட்டு, அது ஒரு லைக் ஃபைட்டரே பண்ண முடியாத ஷாட்டை ஃபைட்டர் கூட அது பண்ணுற போது ஐ திங்க் அருண் லைக் இட் வாஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் பண்ணான். பறந்து போய் அடித்து அமையக்கோ ஒரு ஷாட்டில் பயங்கரமாக அடிபட்டுருச்சு. அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க வெளியில். தட் கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுத்து ராயன்லேயும் நீங்கள் அது மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வச்சு அடித்தாங்க. காரை வச்சு தான் அடிக்கல. வாஷ் பேசன், ஐ திங்க் எவ்ரி திங் யூ ஹிட் வித். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் யூ டூ இட், பட் கீப் கோயிங் கேர்ள். ஐ திங்க் யூ ஹேவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். மற்ற க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹியூஜ் தேங்க்ஸ். அண்ட் முக்கியமாக
லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்னோட ஃபேன்ஸ், இந்த படம் உங்களுக்காக தான். இந்த நீங்கள் இல்லைன்னா நான் இல்லை, அது உண்மை. நான் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் பண்ணும்போது உங்களை நினச்சி தான் பண்ணுறேன். அண்ட் எல்லா மேடையிலையும் உங்களை பற்றி பேசிட்டேன். ஸோ அது வந்து நான் வந்து புதுசாக எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல. பட் யூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மீ. என்னன்னா சார், ஒரு படத்துக்கும் ஒரு கேரக்டருக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற லிமிட்டே கிடையாது. அது ஒரு லிமிட்லெஸ். அதை எப்படி புஷ் பண்ணுறீங்கன்ற டவுட் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கும். யார் மேலே எது மேலே இருக்கிற அந்த தீரா காதல் இதை பண்ண வைக்குது சார்? இல்ல, ஏன்னா சியான் அவர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே லைக் பர்சனலாக உங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். வெரி ஹெல்ப்ஃபுல், வெரி லவ்வபிள், பயங்கரமாக லவ் காட்டுவீங்க. நீங்கள் யார் மேலே அதிகமாக லவ் காட்டுவீங்க? என் ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் விக்ரம். ஆக்சுவலி நான் வந்து சரி அவங்கள வெளியில் வச்சிடலாம், அது ஃபேமிலியை விட்டுட்டு. எனக்கு வந்து லவ்னா அந்த படம் பண்ணுற போது இப்போ அபிதா குச்சலம்பால் அது வந்து ஏன்னா நான் கேரக்டராக மாறிடுவேன். ஸோ அவங்க வந்து அந்த டைமில் யாராவது இன்டர்வியூவில் கேட்டால் அவங்கள தான் சொல்லுவோம். தேவ திருமகள் சொல்கிற போது நான் ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் நோ லவ், பட் சாரான்னு சொன்னேன். தாண்டவம் பண்ணுற போது ஸ்வீட்டி. ஸோ இந்த டைம் நான் கலைவாணி தான் சொல்லணும். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் பட் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு என்னோட தீராத காதல் வந்து என் ஃபேன்ஸ் தான். ஐ திங்க் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அபிஷேக் ஆல்சோ வந்து அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ். அபிஷேக் கூட இப்போ நீங்கள் லைக் ஸ்டேஜில் திட்டு அன்றைக்கி வந்து ஏதோ பேசும்போது நிறைய விஷயம் சொன்னேன். நானே வந்து அப்படிலாம் நான் பண்ணுறேனோ அப்படிலாம் நினச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ. நான் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் சார். நான் உங்கள் பர்மிஷனோட சொல்லிடுறேன் குயிக்காக. இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சி தான் பார்க்குறீங்க, அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை. ஆனால் சியான் சார்கிட்டேருந்து ஒரே ஒரு மேட்டர் நீங்கள் லைஃப்க்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது என்னென்னா, அவர் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது தான் அவருக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் படுத்து படுக்கையாக இருந்தார். இந்த கதையை பற்றி நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன். அவரோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் முதற்கொண்டு நான் பார்த்துருக்கேன். பட் அவர் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் 3 இயர்ஸ் பெட் ரிடனுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் காலேஜில் வாங்கி வீட்டிலேருந்தே டெசிடேஷன் கொடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு தனி மனிதர், அது ஒரு ஒழுக்கம், கமிட்மெண்ட், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சார். பாஸும் பண்ணிட்டாரு. ஐ திங்க் யூ ஆர் விட்னஸிங் சம்படி. விவேக் சார் சொன்ன மாதிரி சியானோட டிக்ஷனரியில முடியாதுன்றது கிடையவே கிடையாது. நம்ம தான் இந்த கிறிஸ்டியன் பேல் வந்து மெஷினிஸ்ட்ன்ற படத்துல உடம்பு குறைச்சாரெல்லாம் பேசுனீங்கல்ல சார். ஐ படத்துக்காக பண்ணதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ்லயே வராது. So thank you so much. இல்ல சார், seriously you are a great inspiration. அது வந்து ஆக்டிங்கா இருக்கட்டும், டெடிகேஷன், ஹார்ட் வர்க், the way you dress up, the way you carry yourself, எல்லாத்தையுமே பாடுறதுல பேசுறது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா, நீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடத்தை செட் பண்ணிட்டீங்க சார். இல்ல சார், ஒரு பரமக்குடி தான் நினைச்சேன் சார் தமிழ் சினிமாக்கு. 2 பரமக்குடி சார். the way you push தமிழ் சினிமா நிறைய பேரால பண்ணவே முடியாது, சாத்தியக்கூறே கிடையாது சார். சார் நீங்க வீரனா தீரனா சூரனா சார்? இல்ல இந்த டைட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கு சார். வீரன் பிடிக்குதா, தீரன் பிடிக்குதா, சூரன், நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க பர்சனலா சொல்லணும்னா? சியான். Everybody's favorite. Yeah, but I mean, of course, with permission from Arun. Sorry, Chitta. நான் உங்களை கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுட்டேன். பட் சார் சித்தா சியான் நல்லா இருக்கு சார் இது. யா ஆக்சுவலி சித்தா அதுக்கு தான் வெச்சார் அப்படி. இல்ல the title you felt that அந்த ஒரு சவுண்டிங் அண்ட் சார் ஏன் சியான்னு கேட்க தோணுது சார். ஏன் சியான்? இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சியான்னா ஆக்சுவலி சியான்னா தாத்தா இல்ல பெருசு. ஐ திங்க் அந்த கேங்ல வந்து தலைவன் அந்த மாதிரி ஒரு இது. always sir, நீங்க always young sir. too much பண்றீங்க சார். ரொம்ப false humility ஓட உச்சத்துல இருக்காரு இப்போ. seriously சியான்றது அவரோட அடையாளம் இல்லையா? But I just want to say thanks to all of you guys. இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கு చాలా కృతజ్ఞతలు. and is there anything else? வேற ஏதாவது கேட்கணுமா மக்களே? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? நீங்க அங்க போவே இல்ல சார். அங்க போணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்காங்க. போடுற வாக்க. Start music. Yeah, we have GV mode on.
சார் Thank நன்றி, you, thank thank you you. so much. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் for giving us the opportunity to witness you again in person. எஸ் அண்ட் we are so happy to see you and உங்களுடைய வீர தீர சூரன் கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஹிட் ஆக போகுது, அது எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை. ஏன்னா most I'm so sorry, most important 5-star audio, thank you so much for coming on board. எங்களுக்கு என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லக்கி மாஸ்கெட் மாதிரி எதை தொட்டாலும் தங்கம் தான் தங்கமாக மாறுது. Thank you so much for being in our team. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. Thank you. Such a kind audience, safe ஆ டிஸ்பர்ஸ் அவங்க. சார் thank you so very much. ஒரே நிமிஷம். இன்னொரு முக்கியமான Can we விஷயம் have சார். Yeah. the lead cast and crew onto the stage please for a quick டைரக்டர் அருண்குமார் photo சார் op. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாங்க சார். ஒன் பை ஒன்னா Tushara வந்து ma'am onto the stage. No, one by one வந்து we'll have a just a photo. One second. Yeah, please come. Photographer மைக் கொடுத்துருங்க சார். சார் மைக் கொடுத்துருங்க. They want one by one sir, one by one. one by one. Quick. A quick photo opportunity. Live போயிட்டு போயிட்டு இருக்கு, இருக்கு, எல்லாரும் கொஞ்சம். உட்கார்ந்து எடுத்தீங்கன்னா. Thank you. Can we have Tushara onto the stage please? Yes. Sir please stay, stay. கொஞ்சம் உட்கார்ந்து எடுங்க bro, please கோச்சிக்காம. Please லைவ் போயிட்டு கொஞ்சம் இருக்கு. வடி. Yeah. கௌஷிக் please, கௌஷிக் மைக்ல சொல்லுங்க. அபிஷேக் தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ ஸோ மச். தினேஷ் தேங்க்யூ, தினேஷ் தேங்க்யூ. Thank you. GV Prakash sir, please join us on stage. Come. Can go that side. இந்த அற்புதமான ஒரு தருணத்தை உருவாக்கி கொடுத்த வேல்டெக் சார்பில் கேன் ஐ ஹேவ் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ரஜத் குப்தா, நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் and a PhD in mechanical engineering from IIT Delhi. Can I also have Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, the chairperson and managing trustee of Veltech Group of Institutions, onto the stage please. A token of love from Veltech for Team Veera Dheera Suran. Welcome sir, welcome ma'am. ஓகே, ஸோ ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ்வா இவங்க வந்து ஷியான் சார் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. வெல்கம் சார். சூப்பரா